often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms is taken, shield thee. Thou wilt find a solace there. सॉन्ग नंबर 157 हिंदी, यीशु फिर से आ रहा है. सॉन्ग नंबर 157 हिंदी. यीशु फिर से आ रहा है अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने. यीशु फिर से आ रहा है अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने. यीशु शीघ्र आ रहा है. यीशु ने चेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर. यीशु ने चेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर. यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे. यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे. जागते जो जीते विश्वास योग
Sister's choice. Brothers, be ready with your choice. Sister's choice. Huh? 40 English. 40 English. ఇంగ్లీష్లో 40వ పాట. ఇంగ్లీష్లో 40వ పాట, స్వీట్ హవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్. స్వీట్ హవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్. కిచెన్ వైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రావాలి. డానీ, జానీ అందరు రావాలి. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known. In season of distress and grief, my soul hath often found relief and escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Thou oft escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to rest. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty height I view my home and take my flight. This robe of flame I'll drop and rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. సాంగ్ నంబర్ 42. జోయల్ ఎక్కడున్నా రావాలా? జోయల్. Visit us, O Lord and Savior. Visit us, O God and Savior. Visit us, O God and Savior. Visit us, O God and Savior, as in the days of yore. Send a great worldwide revival that we are praying for. Oh Lord, send a great revival, send a great revival, send a great revival. Oh Lord, send a great revival and begin that work in me. Break the grip of hell amongst us, drive her legions back. Breathe the mighty power upon us that today we lack. Oh Lord, send a great revival, send a great revival, send a great revival. Oh
and begin that work in me. Help us meet the towering challenge of a world to be, of a grateful ripened harvest to be gathered in. Oh Lord, send a great revival, send a great revival, send a great revival, and begin that work in me. Sister's choice. Next choice. Sister, sir. Sisters. 675. 75. English. 75 English. Yield Yield not not to to temptation. temptations, for yielding is sins. క్విజ్ మాస్టర్ రెడీగా రావాలి. కళా బ్రదర్, క్విజ్ మాస్టర్ తీసుకురండి. ఓకే, రైట్. జోయల్. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully on will dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language is vain. God's name hold in reverence, not take it in vain. Be thoughtful and honest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To Him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. నెక్స్ట్ చాయిస్ చెప్పండి. గర్ల్స్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు బాయ్స్ చెప్పాలి. బాయ్స్ చాయిస్ త్వరగా, ఒకటే చాయిస్, తర్వాత కోరసెస్ మాడతాం. బాయ్స్ మీరేనా? బాయ్స్ గర్ల్స్ లాగా కనబడుతున్నారు అందరు. 63 తెలుగు. తెలుగులో 63. ఒకవేళ పెద్ద వచనాలు ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ వాడుకుంటాం. చూసి చెప్పేసి ఇక్కడ మొదటి వచనం, మూడో వచనం, ఐదో వచనం. క్షమించండి, మొదటి 2 వచనాలు, చివరి 2 వచనాలు మాత్రం. 63. క్రీస్తే సర్వాధికారి. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగా, ఆది అంతము క్రీస్తే, యుగ యుగములు
సర్వాధికారి, క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగా, ఆది అంతము క్రీస్తే, యుగాయుగములు క్రీస్తే. క్రీస్తే సర్వాధికారి, నీవు రక్షణ కొరకై సమయమిచ్చుచుండే, నీవు రక్షణ కొరకై సమయమిచ్చుచుండే. నేడే రక్షణ దినము అంగీకరించుమిప్పుడే, నేడే రక్షణ దినము అంగీకరించుమిప్పుడే. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగా, ఆది అంతము క్రీస్తే, యుగాయుగములు క్రీస్తే. క్రీస్తే సర్వాధికారి. 5వ వచనం. ప్రభు సేవలో నీ శ్రమలు, కఠిన దుఃఖ బాధలు, ప్రభు సేవలో నీ శ్రమలు, కఠిన దుఃఖ బాధలు, బహుమానములుగా మారి కాంతి కిరీటమును, బహుమానములుగా మారి కాంతి కిరీటమును. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగా, ఆది అంతము క్రీస్తే, యుగాయుగములు క్రీస్తే. క్రీస్తే సర్వాధికారి. ఆనంద బాష్పములతో హల్లెలూయా పాటలు, ఆనంద బాష్పములతో హల్లెలూయా పాటలు పాడుచు ప్రభుని మహిమా పరతూరు హల్లెలూయా, పాడుచు ప్రభుని మహిమా పరతూరు హల్లెలూయా. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగా, ఆది అంతము క్రీస్తే, యుగాయుగములు క్రీస్తే. క్రీస్తే సర్వాధికారి. కోరస్ సిస్టర్స్ చాయిస్ 124 ఇంగ్లీష్ బుక్లోనా, ఇంగ్లీష్ బుక్లో నుంచి 124, తర్వాత బ్రదర్స్ కోరస్. లైఫ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, ఎస్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. స్టార్ట్. Yes, it's wonderful. Life is wonderful. Everything, life is wonderful now. Sing, blessing, my heart, joy unspeakable fills every part, and I want to live forever, Lord. Life is wonderful now. Boys' choice. త్వరగా. అది మేము చెప్తా, మీ చాయిస్ చెప్పండి. 114. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior.
He will carry you through until the battle is done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my loving brother, when the world's on fire, you need my Jesus to be a savior. He'll hide you ever in the rock of ages, the rock of ages, just cleft for you. లాస్ట్ చాయిస్ 128. ఎవ్రీ ప్రామిస్ ఇన్ ద బుక్ ఈస్ మైన్. మన బైబిల్స్ అందరం పైకెత్తి లాస్ట్ పాట పాడుకుంటాం. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. And the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. గ్రంథ వాగ్దానములన్నీ మావి. ప్రతి అధ్యాయము వరుస వచనము. తన దివ్య ప్రేమ వాగ్దానములు. గ్రంథాలన్నీ నానై. Cry the mere ఇప్పుడు మనము క్విజ్ కలిగి ఉంటాం. అంకుల్ వచ్చి క్విజ్లో మనల్ని లీడ్ చేస్తారు. కొంచెం డిఫరెంట్ అంటే నేను వర్స్ చెప్తాను, మీరు వర్స్ చదవాలి, వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటి పాట పల్లవి పాడితే సరిపోతుంది. సరేనా? నేను వర్స్ చెప్తాను, రైట్? విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఈజీ వన్. ఓకే. యెషయా 53:5. నంబర్ చెప్పనక్కర్లేదు, కీర్తన పుస్తకాలు చూడకూడదు. ఐజియా 53:5. పాట పాడాలని చెప్పినా కదా. యెషయా 53:5. మన అతిక్రమం నిమిత్తమై అతడు గాయపరచబడాను. వెంటనే మనకి ఏం పాట గుర్తొస్తుంది? ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్తమానికుడు రైట్ కరెక్ట్. ఇటు బాయ్స్ వైపు అంటే ఆంటీలు, మదర్స్, సిస్టర్స్ కూడా ఇటే వస్తారు. అంటే వీళ్ళకున్నంత రాగము బాయ్స్కి ఉండదు కాబట్టి ఆంటీలు హెల్ప్ చేయాలి. నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 21వ వచనము. నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 21వ వచనము. వర్స్ చదవాలి, వెంటనే పాట పాడాలి. చేసెదము ఏకముగా మనకు రక్షకుడాయాని.
ఇటువైపు. మత్తయి 17:5. మత్తయి 17:5. కొంచెం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటే కష్టమవుతుంది. ఇంగ్లీష్లో చదివితే ఇంగ్లీష్లో పాట పాడాలి. అమ్మా దొరకలేదా? పాటదా? పాట దొరకలే. ఎత్తండి మరి. ఈయన నా 17:5, మత్తయి 17:5, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, దానికి సంబంధించినటువంటి పాట పాడుతూ ఉన్నారు. ఎత్తండి. నందమాయెను నాదు ప్రియా కుమారునియందు ఆనందమానందమాయెను నాదు ప్రియా కుమారునియందు. రైట్. యెషయా 57:15. యెషయా 57:15. మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి గనుడు మహోన్నతుడు శుద్ధుడు నిత్య నివాసి. ఇటువైపు పరమగీతము 5:10. పరమగీతము 5:10. చదవాలా? వర్ణుడు కరెక్ట్. నా ప్రియుడు ధవలవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు. పాడండి. రత్నవర్ణుడా కరూపి అనబడువాడా ధవలవర్ణుడా సత్యరూపి. రైట్, చాలు. యెషయా 6:3. ఇటువైపు బాయ్స్ వైపు. యెషయా 6:3. చదవాలా? ఆ వర్స్ చదివితే ఏముంది 6:3లో? గట్టిగా గట్టిగా చదువు. యెషయా 6:3. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. పాట పాడు, పాట పాడు. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభు. అది కాదు, శుద్ధి శుద్ధి శుద్ధి. పాడండి పాడండి. ఇంకో పాట దూతగణములెల్లా ఆరాధించిరిగా. దూతగణములెల్లా ఆరాధించిరి. ఇంకొకటి శుద్ధి శుద్ధి శుద్ధి. హోలీ 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 ఈజ్ ద లార్డ్ ఆల్మైటీ. జాన్ 1:12. జాన్ 1:12. యోహాను 1:12. రావడం లేదా? ఆంటీలకు ఇచ్చేస్తారా? ఇయ్యరా? అన్న పాడేశాడు. యేసును అంగీకరించితి దైవపుత్రుడనైతే. బాయ్స్ సైడ్
పరమగీతము 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. వాక్యం చదవడం లేదు, వాక్యం చదవాలి. పరమగీతము 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. రైట్, పాట పాడాల. శుద్ధుల సమాజములో యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు. రైట్, నీ జల్దరు వృక్షపు నీడల్లో కూడా నేను ఆనందభరితుడనైతిని. ఇటు John 3:16. John 3:16. John 3:16. హిందీలో వాడతారా? వేసుకోండి. రైట్, ప్రేమ నమ్మకం గల పరలోకపు తండ్రి తన కుమారుని పంపాను. బాయ్స్ సైడ్ కీర్తనలు 34:8. కీర్తనలు 34:8. కీర్తనలు 34:8. యెహోవా ఉత్తముడనియు రైట్. సిస్టర్ సైడ్ కీర్తనలు 36వ అధ్యాయము 10వ వచనం. కీర్తనలు 36వ అధ్యాయము 10వ వచనం. కీర్తనలు 36:10. వస్తలేదా? ఇచ్చేయాలా? ఆంటీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా? వద్దా? సరే, కానీ మరి తొందరగా పని అది ఆ వాక్యం చదవండి. 36:10. యెహోవా తెలుగులో చదువు. కీర్తనలు 36:10. ఎస్, నీ కృప నీ కృప నీ కృప బేసిస్ చేసుకొని పాట పాడండి. ఆశ్చర్యకరుడవివే నీ కృప నింగినంటుచున్నది. ఆశ్చర్యకరుడవివే అనే పాట ఉంటుంది కదా. కరుడవివే యెహోవా నీవే ధన్యుడవు, దాంట్లో నీ కృప నింగినంటును, అంతే కదా. రైట్. ఇటు బాయ్స్ సైడ్ గలతీ 2:20. గలతీ 2:20. అక్కడికి వెళ్ళి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. నా ప్రభు ప్రేమించెను. 176వ పాట. నా ప్రభు ప్రేమించెను, నన్ను ప్రియుడైన క్రీస్తు ప్రేమించెను, నాకై తానే అర్పించి.
ఇటు చిన్న బిడ్డల వైపు. మొదటి కొరింథీ 10:13. మొదటి కొరింథీ 10:13. దేవుడు నమ్మకమైన వాడు. రైట్. రైట్. ఇటు బాయ్స్ సైడ్. మత్తయి 2:11. మత్తయి 2:11. మత్తయి 2:11. మత్తయి 2:11. కరెక్టే. సాగిలపడి ఆయనను పూజించిరి. రైట్. ముతో ఆత్మలో మన ప్రభు యేసుని సాగిల పాడి మొక్కెదము. ఇటు యెషయా 9:6. దాని మీద ఓకే యాక్సెప్టెడ్. ఇటు అదే వచనం మీద ఇంకేమన్నా పాట ఉందా? మనం ఆరాధనకు వాడుకునేటటువంటి పాట. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, నిత్యుడకు తండ్రి, ఇంకేమన్నా ఇంకా ఎస్. ఇప్పుడు చేస్తా. రైట్. సిస్టర్స్ వైపు. కీర్తనలు 139:17. ఇక బ్రదర్స్ వాడతలేరు కదా, బ్రదర్స్ చదువుతలేరు, పాడతలేరు. ఎస్. అమూల్యమైనవి నా ఎడాలన్నీ సర్వసాదా నిలచుచున్నది. లాస్ట్ క్వశ్చన్ చిన్న బిడ్డలకు. నిర్గమాకాండము 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం.
నిర్గమాకాండం 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం అయిపోయిందిగా. ఇది రాలేదా? నేను నన్ను వాడనై ఉన్నాను రాలేదా? రైట్. గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay, wonderful quiz. Thank you, brother. New quiz, and thanks for the active participation. మరి క్విజ్లో కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు దేవునికి వందనమైన. So, what is the difference between songs of Zion and other songs? మరి సియోను కీర్తనలకి ఇతర కీర్తనలకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? Anybody సాంగ్స్ ఆఫ్ can- జయన్ అంటే మన కీర్తనలు. మన కీర్తనలు ఎబ్రోన్లో ఉన్నటువంటి సియోను కీర్తనలకి వేరే దగ్గర మనం వినే పాటలకి తేడా ఏంటి? ఈ సియోను కీర్తన ఎస్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సాంగ్స్ ఆఫ్ జయన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మన కీర్తనలు దేవుని వాక్యం మీద ఆధారం చేయబడినవి. సో వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సాంగ్స్ ఆఫ్ జయన్, ఈ యొక్క మన కీర్తన సియోను కీర్తన అర్థం చేసుకున్నప్పుడు యూ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ థియాలజీ. ఈ యొక్క థియాలజీని అంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఇదేదో పెద్ద పెద్ద కవులు రాసినటువంటి కీర్తనలు కాదు. ఇదేదో పెద్ద పెద్ద కవులు రాసిన కీర్తనలు కాదు కానీ వెన్ దే హర్డ్ ద మెసేజ్ వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు, ఫ్రమ్ ద మెసెంజర్స్, ఆ బోధకుల నుంచి వాక్యం విన్నప్పుడు దట్ మెసేజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాంగ్ ఫామ్. ఆ యొక్క వాక్యాన్ని పాటల రూపంలో మార్చబడినవి. So that the people will remember the message throughout the generations. ఆ రీతిగా తరతరాల వెంబడి ఈ యొక్క పాటల ద్వారా ఆ యొక్క వర్తమానాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారు. So that was the original way of teaching in the Israelite days also. ఇశ్రాయెల్ దినాల్లో కూడా ఆ రీతిగా బోధిస్తుండేవారు. So David was a great singer and a composer and musician. మా దావీదు గొప్ప కీర్తనకారుడు, గొప్ప రచయిత, కొత్త గాయకుడు అయినాడు. All his songs are now part of the Bible. ఆయన రచించిన కీర్తనలు కూడా బైబిల్లో ఎప్పుడు So కేంద్రీకృతమైనవి. I also hear a lot of songs, other Christian songs. ఇతర క్రైస్తవ పాటలు కూడా మనం వింటాము చాలా. There is nothing wrong there. అందులో ఏ తప్పు లేదు కానీ Nice Josh, nice music also. మంచి జోష్ ఉంటుంది, మంచి మ్యూజిక్ ఉంటుంది. But you don't get the theology there. అందులో మరి దేవుని గురించి విషయాలు మనకు గ్రహించాలి. Many times there is no depth in the song. ఆ యొక్క పాటల్లో లోతైన అర్థాలు మనం గ్రహించలేం. సో చాలాసార్లు ఈ సాంగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే మోస్ట్లీ వర్షిప్ రిలేటెడ్ సాంగ్స్. ఏంటి? గాడ్ ఈజ్ గుడ్, గుడ్ ఈజ్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ గ్లోరీ, గ్లోరీ గాడ్, అంతా ఒకటే వరుసకి ముందుకి వెనక్కి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి 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 ముందుకేసి హై స్కేలు లో స్కేలు తిప్పుతూ ఉంటారు అనమాట. 2 లైన్లే ఉంటుంది, అరగంట పాడతారు దాన్ని కదా. సో కానీ మన పాటలో 7 వచనాల 7 పాయింట్ల ప్రసంగం 7 వచనాల పాట అయిపోతుంది. సో 7 వచనాలు మీరు చదివితే చక్కగా మీకు ఒక థియాలజీ అండర్స్టాండింగ్ కూడా వస్తుంది. అర్థమైంది కదా? అందుకని చక్కగా మీరు చాలా ఫార్ బెటర్ దాన్ ద అదర్ అసెంబ్లీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సింగింగ్. చక్కగా వెంటనే టక్కని మీరు పాటలు ఎత్తుకున్నారు. లెర్న్ ద సాంగ్స్, ఆల్ ద సాంగ్స్, మెనీ సాంగ్స్. మనం మర్చిపోతుంది ఈ జనరేషన్. ఈరోజు మనకి మార్నింగ్ కూడా మంచి సాంగ్స్ ఎత్తుకున్నారన్నమాట. మెసేజ్ తర్వాత కూడా ఆ సువార్త పాటలు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంది. ఆ రాగాలు తెలియదు, దాని మీనింగ్ కూడా తెలియదు. సో ఫోకస్ ఆన్ ద సాంగ్స్ and I want the young people to become musicians. Okay, they're very important. We don't want 70+ years uncle immediately picking up the tune. మీరు ఒక వర్డ్ చెప్పగానే ట్యూన్ పిక్ చేస్తున్నారు కదా. అది పికప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 7th ఇయర్లో స్టార్ట్ చేస్తే 70 years దాకా కొడతారు. అర్థమైందా? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ ఆర్ వెరీ యంగ్, learn the instruments, learn the song, learn the music. Through that you will learn theology and word of God and richly spiritually blessed.
yesterday means last Sunday, last Sunday I went to one church. మళ్ళా గత ఆదివారం నేను ఒక మందిరానికి వెళ్ళడం జరిగింది. The worship team, the people were leading were all teenagers. మరి అక్కడ ఆరాధనని లీడింగ్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా యవనస్తులు. One guitarist, ఒక గిటారిస్ట్, one drummer, one pads guy, ఒక డ్రమ్ ప్లే చేసే వ్యక్తి, keyboardist, two keyboardists, ఇద్దరు కీబోర్డ్ all were teenagers. అందరు కూడా యవనస్తులే. Wonderful time of music we had. మరి ఎంతో రమ్యమైన సంతోషమైన సమయాన్ని మేము కలిగి ఉన్నాం ఆరాధన సమయం. You should pray, మనం కూడా ప్రార్థించాలి. Lord give me talent, ప్రభువా నాకు తలంతులు దయచేయి, Lord help me to work hard on the talent for your glory. నీ మహిమ నిమిత్తమే నా యొక్క తలంతుల మీద కష్టపడి పనిచేయడానికి సాయం దయచేయమన్నాడు. That is very important for us to grow as an individual, as a church. వ్యక్తిగతంగా మరి మందిరంగా ఎదగడానికి ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. So today for the youth meeting, ఈ దినాన యవనస్తుల కొరకై and let us turn to Philippians ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక చూద్దాం. chapter 3. 3వ అధ్యాయం. Entire chapter we shall read responsively. ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతా కూడా మనము మార్చి చదువుకుంటాం. Philippians ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 3. 3వ అధ్యాయము. Entire chapter we shall read responsively. అధ్యాయం అంతా కూడా మార్చి చదువుకుంటాం. మెట్టుకు నా సోదరులారా, ప్రభువునందు ఆనందించుడి. అదే సంగతులు మీకు రాయటం నాకు కష్టమైనది కాదు, మీకు అది క్షేమకరం. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of their mutilation. ఉండడి. ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పాదం చేసుకొనక దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించుచు క్రీస్తు యేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించు వారము. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. 8వ దినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశపు వాడనై, బెన్యామీను గోత్రంలో పుట్టి, హిబ్రియల్ సంతానమైన హిబ్రియుడినై, ధర్మశాస్త్ర విషయమై పరిసయుడినై, concerning the jail, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములైండనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తం నష్టంగా ఎంచుకొంటిని. Yet indeed I also count all things loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. క్రీస్తును సంపాదించుకొని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసం వలనైన నీతి అనగా విశ్వాసం బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడనై ఆయన యందు అగపడు నిమిత్తమును ఏ విధం చేతనను, And that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, ఆయన శ్రమలో పాలివాడనగటి ఎట్టుదో ఎరుగు నిమిత్తమును if by any means I may attain to the resurrection from the dead. ఎంచుకొనుచున్నాను. 12వ వచనము. ఇదివరకే నేను గెలిచితనని అయినను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితనని అయినను నేను అనుకుంటలేదు గాని, నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకొనవలనని పరిగెత్తుచున్నాను. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. Therefore, let us, as many as mature, have this mind, and in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. ఆయనను ఇప్పటి వరకు మనకు లభించిన దానిని బట్టి క్రమముగా నడుచుకుందాము. Brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనిచున్నారు. వీరిని గురించి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడు ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on the earthly things. మన పౌరస్థితి పరలోకమునందున్నది, అక్కడి నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్షకుని నిమిత్తం కనిపెట్టుకొని ఉన్నాం. Who will transform our lowly bodies, that it may be conformed to the who is glorious body, according to the working by which he is able to even subdue all things to himself. Verse 14, altogether one more time. 14వ వచనం మనందరం కూడా కలిసి చదువుకుంటాం. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమగల మా దేవ, మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో నీకు వందనాలు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నా. ఉదయకాలం నుంచి నీ బల చుట్టూతో చేరి నీ సన్నిధిలో నీ పరిశుద్ధుల సహవాసంలో సంతోషించడానికి, ప్రభువా నిన్ను ఆరాధించడానికి, నీ వాక్యం చేత పురుకొల్పబడడానికి, నీ రాజ్యంలో రాకడ కొరకు సిద్ధపడడానికి మీరు ప్రభువా దేవ వాక్యం వెంబడి వాక్యం మెసేజ్ తర్వాత మెసేజ్ మాకు అనుగ్రహిస్తూ
మమ్మల్ని బలపరుస్తూ నూతనపరుస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఏమైనా బిడ్డలుగా మరోసారి సమకూర్చినారయ్యా, నీకు వందనాలు. నీ వాక్యం ద్వారా మరోసారి మాతో మాట్లాడమని ప్రభా దేవ గురి కలిగిన జీవితం కలిగి నీ యొక్క ప్రభా ఏ ఉన్నతమైన పిలుపుకు తగిన రీతిగా మేము జీవించడానికి సహాయపడమని ప్రభా ఆ పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉంది కాబట్టి దానివైపే మా గురి, మా లక్ష్యము, మా కేంద్రీకం అంతా ఉంచి ప్రభా ముందుకెళ్ళడానికి సహాయపడమని వాక్యం చేత మాతోనూ అందరితో మాట్లాడమని ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి వారి వారి అవసరం తప్పున మీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరిగించి బలపరచు నూతనపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభా దేవా యొక్క దాసులం నీ సన్నిధిలో ఉన్నాం. నీ సిలువ చాటులో తిరుగు మెరుగుపరిచి పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ప్రోక్షించి ఘనతనిమితమైన పాత్రలుగా వాడుకొని మీరే మహిమ పొందమని మహిమ ఘనత స్తుతి ప్రభావం నీకే ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ ఎంతమంది విద్యార్థులుగా ఉన్నారు? Students. Okay, lot of people, lot of students. Okay, how many came only for the youth meeting? కేవలం Not there in the morning. యవనస్తుల కూడికకు మాత్రమే వచ్చిన వారు ఎవరు? Okay, all of you are there from the morning? అందరు కూడా ఉదయ కాలం నుంచి ఉన్నవారే. ఉన్నారు వీళ్ళంతా? morning నుంచి ఉన్నారా? వాళ్ళు వేరే How many are you there? ఎంతమంది ఉదయ కాలం నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు? నా భాష అర్థం కావట్లేదా? నేను ఉర్దూలో మాట్లాడినా? ఓకే, ఇప్పుడే వచ్చిన వాళ్ళు కదా మీరంతా? అంటే మధ్యాహ్నం వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, మధ్యాహ్నం వచ్చిన వాళ్ళ చేతులు ఓన్లీ యూత్ మీటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? వెరీ గుడ్. ఓకే, ఫ్యూ పీపుల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. బికాజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీక్యాప్ వాట్ వీ హ్యావ్ learned. కేవలం ఉదయకాలం మనం ఏమి ధ్యానించినామో దాన్ని వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పడానికి. We have been meditating from the epistle of Philippians. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రికను మనం ఉదయకాలంలో ధ్యానిస్తున్నాం. So Paul is writing to the church at Philippi ఫిలిప్పీలోని మందిరానికి పౌలు రాస్తూ and encouraging them to rejoice in the Lord ప్రభువునందు ఆనందించాలని వారిని and ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాడు. to prepare them for his glorious appearance. ఆయన యొక్క మహిమగల ప్రత్యక్షత కొరకు వారిని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. So this is a very intimate letter to the Philippians, thanking them for their generous gift. వారి యొక్క దాతృత్వం బట్టి వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుటకు అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రికగా దీన్ని చూడవచ్చు. So the Philippians gave preeminence to the Lord. మరి ఫిలిప్పీలు ప్రభువుకి అధికమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. So in 4 chapters 4వ అధ్యాయంలో we 4 అధ్యాయాల్లో కూడా 4 important things. 4 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూస్తాం. Chapter 1 verse 21. మొదటి అధ్యాయం 21వ వచనంలో Christ my life. మరి క్రీస్తు నా జీవమై For ఉన్నాడు. me to live is Christ, to die is gain. నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభం. Secondly, రెండోది second chapter, రెండో అధ్యాయము chapter 2 verse 5. రెండో అధ్యాయం 5వ వచనము. Christ my model, my mind. క్రీస్తు నా మాదిరి అన్నాడు, నా మనసులో ఉన్నాడు. Let this mind of Christ be in you also. క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండుడి. And third chapter, మూడో అధ్యాయము verse 14. 14వ వచనము. Christ my goal. క్రీస్తు నా గురి అయి ఉన్నాడు. I press on toward the goal. క్రీస్తు ఆ గురి వైపుకే నేను పరిగెత్తుచున్నాను అని. Chapter 4 verse 4. 4వ అధ్యాయం 4వ వచనము. Christ is my joy and my strength. క్రీస్తు నా ఆనందము, నా బలమై ఉన్నాడు. So 4 chapters ఈ యొక్క 4 అధ్యాయాలు కూడా give us the importance of Christ. క్రీస్తు యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేవిగా ఉన్నాయి. Christ my life. క్రీస్తు నా జీవమై ఉన్నాడు. Christ my model. క్రీస్తు నా మాదిరి అయి ఉన్నాడు. Christ my goal. క్రీస్తు నా గురి అయి ఉన్నాడు. Christ my joy and satisfaction, strength. క్రీస్తు నా సమాధానం, నా యొక్క సంతోషము, నా యొక్క నన్ను తృప్తిపరిచేవాడు. So we also saw అదే రీతిగా మనం ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా so చూస్తూ what are the marks of a model church? ఒక మాదిరి అయిన సంఘానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు. So all these people are there from the morning. మీరంతా కూడా ఉదయకాలం నుంచి ఉన్నారు So ఇక్కడ. let us see how much you remember. వారు ఎంతగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారో పరీక్షించి What చూద్దాం. is the first mark of the model church? మాదిరి అయిన సంఘానికి మొదటి లక్షణం ఏంటి? God centered. Very good. గాడ్ సెంటర్డ్ చర్చ్. Secondly, రెండోది brother side. బ్రదర్ సైడ్ నుంచి No response. రెస్పాన్స్ లేదు. బ్రదర్స్ అందుకనే ఈ దినాల్లో లేడీ ప్రీసెస్ ఎక్కువైపోయారు. ఎందుకు? మగవాళ్ళు వాక్యం నేర్చుకోవటంలా. నేర్చుకోవట్లా. టీవీ ఓపెన్ చేసి అందరూ లేడీ స్పీకర్సే. నేను ఇంకా ఇప్పుడే ఎట్లా అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏమవుతుంది కదా? మగపిల్లల వాక్యం బాగా నేర్చుకోవాలి. వాక్యం బాగా నేర్చుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, గాస్పుల్ ఫోకస్ సువార్తను కేంద్రంగా చేసుకున్న సంఘము. థర్డ్ వన్, మూడవది గ్రోత్ సీకింగ్ చర్చ్. అభివృద్ధిని కోరుకునే సంఘం. ఫోర్త్ వన్, నాలుగవది goal oriented గోల్ church. ఓరియంటెడ్. Fifthly, it's a generous church. Very దాతృత్వం good. కలిగిన సంఘం. So Philippian church is a model church. ఈ ఫిలిప్పీ సంఘం మాదిరైన సంఘం. So today for the youth meeting, ఈ దినాన యవనస్తుల కూడిక కొరకు we will see goal
oriented church. మరి గురి కలిగిన సంఘం గురించి మనం I ధ్యానించిన press on toward the goal. ఆ గురి యొద్దకే In పరిగెత్తుచున్నాను. order to make you remember very easily, I made 5 Gs. మరి ఇది సులువుగా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి 5 Gs నేను చేయడం జరిగింది. Philippian church is a 5G church. ఈ ఫిలిపిల్ చర్చ్ 5G చర్చ్. మనకందరికీ 5G నెట్వర్క్. మనంతా 5G నెట్వర్క్ కదా ఇప్పుడు అందరిది. People who have 4G are old generation. 4G అంతా ఇంకా ఓల్డ్ జనరేషన్. కొంతమంది 3G లతో ఆగిపోతున్నారు. 3G తోటి ఆగిపోతున్నారు. మనం 5G generation. మన 5G జనరేషన్. So we should also be 5G church. 5G చర్చ్ గా మనం ఉండాలి. Very good. మంచి. So we need to remember the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం Very చేసుకోవాలి. very when the God teaches us spiritual lessons, మరి బోధకులు బోధించే ఆత్మీయమైన పాఠాలు those must be etched in our minds for ever and ever. ఎల్లకాలం కూడా మన హృదయంలో మన మనసులో దాచుకోవాలి So వాటిని. Paul was encouraging the Philippians, మరి పౌలు ఫిలిప్పీల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తూ press on toward the goal, గురి యొద్దకే పరిగెత్తుము అంటున్నాడు. and he was telling them his example, ఈ యొక్క ఉదాహరణ వారికి చెప్తున్నాడు. his own తన example. సొంత ఉదాహరణ I చెప్తున్నాడు. press on toward the goal. నేను గురి యొద్దకు పరిగెత్తుచున్నానని. Paul was almost at the end of his life. పౌలు తన జీవితంలో శర్మాకంలో ఉన్నాడు. He was not like a young boy like you or a girl like you. మీ వలే వాని యవన ప్రాయంలో లేడు. He was almost at the end of his life. తన జీవితంలో చర్మాంకంలో ఉన్నాడు. He was imprisoned. ఆయన చెరసాల్లో ఉన్నాడు. He has achieved a lot. ఆయన ఎంతో సంపాదించుకున్నాడు. He established many churches. అనేకమైన సంఘాలను He స్థాపించి made many missionary journeys. ఎన్నో గొప్ప స్వార్థ దండయాత్రలు But చేశాడు. still he says, అయినప్పటికీ ఆయన I ఏమంటున్నాడంటే have a goal before me. నా ముందు ఒక గురి ఉంది. I am pressing on towards that ఆ goal. గురి వైపుకు పరిగెత్తుచున్నాను. Oh Philippians, ఓ ఫిలిప్పీలారా, you also need to press on towards the goal. మీరు కూడా గురి వైపుకే పరిగెత్తాలి. A Christian life క్రైస్తవ జీవితం is a progression towards a perfection. ఆ యొక్క పరిపూర్ణతలోకి వెళ్ళే దిశలో మనం వెళ్తూ ఉండాలి. It is a goal oriented life. ఆ రీతి గురి కలిగిన జీవితం కలిగి ఉండాలి. Goals are very important. ఈ యొక్క గురులు అనేవి చాలా ప్రాధాన్యమైనవి. In our personal life మన వ్యక్తిగత జీవితంలో and professional life, మరి ఉద్యోగ జీవితంలో we need to be goal driven. ఆ రీతిగా గురులు కలిగి మనం నడుస్తూ ఉండాలి. Otherwise life will be a mechanical repetition of day after the day, month after the month, year after the year. లేకపోతే దినం వెంబడి దినం, మాసం వెంబడి మాసం, సంవత్సరం వెంబడి సంవత్సరం మన జీవితం ఒక యాంత్రికంగా ఉంటుంది. God has chosen us before the foundations of the world. భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. You and I are carefully created by God. నిన్ను నన్ను భయంతో వణుకుతో నిర్మించి ఉన్నాడు. We are divinely chosen. ఆయన దైవికంగా మనల్ని ఏర్పరచుకొని We ఉన్నాడు. are called with a high call with a definite goal. ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో ప్రభు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. The purpose of our life is to achieve the goal God has for us. మన జీవితంలోని ఉద్దేశం, ఆయన కలిగి ఉన్న ఉద్దేశం నెరవేర్చలాగా మన జీవితానికి ఉద్దేశం కలిగి So ఉన్నాడు. the goals will give us a sense of achievement, a sense of focus and satisfaction. ఆ రీతిగా గురి ఉన్నప్పుడు మన జీవితానికి ఒక అర్థము, మనకు ఒక సంతృప్తిని, తృప్తిని ఇచ్చేటిగా ఉంటాయి. So as young people, యవనస్తులుగా as the whole future is ahead of నీ you, ముందు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉండి ఉండగా you need to have goals. నువ్వు కూడా గురి కలిగి ఉండాలి. Professional goals మరి ఉద్యోగ రీతిగా గురి కలిగి and ఉండాలి. spiritual goals. ఆత్మీయమైన గురులు కలిగి ఉండాలి. So without goals, గురి లేకుండా we don't know where we are. మనం ఎక్కడ ఉన్నామో మనకు తెలియదు. Young people యవనస్తులు are they dream a lot. ఎన్నో కలలు కంటూ ఉంటారు. A lot of dreams. ఎన్నో కలలు. One day ఒక దినాన I will become a big managing director of a MNC. ఒక పెద్ద బహుళ జాతి కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిపోతాను. I'll drive Audi. నేను ఆడి కార్ నడుపుతాను. And I'll stay in Banjara Hills, road number 6. నేను బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 6 లో It's a నివసిస్తాను. big bungalow. పెద్ద బంగ్లా. So big dreams. పెద్ద పెద్ద కలలు. Dreams are important. కలలు అనేవి ప్రాముఖ్యమైనవి. What is a goal? మరి గురి ఏమిటి? What is a goal? What is the difference between a goal and a dream? మరి కళకి గురికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి చెప్పండి. చెప్పాలి. We all have dreams, మనందరి కళలు ఉంటాయి. but they must become goals. అవి గురులుగా మారాలి. Somebody said, ఒక అన్నాడు, a goal is a dream with a deadline and a plan. గురి అనేది ఒక కళ, దానికి ఒక సమయం నిర్దేశించబడిందని, And a plan to work on it. దానికి మీద పని చేయడం ఒక ప్రణాళిక. మనకు ఓన్లీ కళే ఉంటది, మనకు ఓన్లీ కేవలం కళలు మాత్రమే ఉంటాయి. ప్లాన్ ఉండదు, ప్రణాళిక ఉండదు, డిసిప్లిన్ ఉండదు, డిసిప్లిన్ ఉండదు, దానికి డెడ్ లైన్ ఉండదు, దానికి ఒక డెడ్ లైన్ ఉండదు. పోతా ఉంటది అంట పోతా కళ. ఉంటది జీవితకాలం అంతా. That is remains like a కళ only. అది కళగానే మిగిలిపోతుంది. Today ఈ దినాన I want all your dreams to be converted into goals. మీ యొక్క కళలన్నీ కూడా మీరు గురులుగా మార్చుకోవాలి. That is what Paul was telling. అదే పౌలు చెప్తున్నాడు. God gave us this creative mind ప్రభు మనకి ఇది సృజనాత్మకంగా మనసుని హృదయాన్ని to ఇచ్చాడు. dream big, మా కళలు కనడానికి, to achieve big, ఆ గొప్పవి to సాధించడానికి, live for His glory. ఆయన మహిమ నిమిత్తమై But జీవించడానికి. the problem with most of us, మనలో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే we dream మన కళలు కంటాం, and forget the dreams. ఆ కళను మర్చిపోతాం. But God says, దేవుడు I అంటున్నాడు, want you to convert your dreams into
goals. నీ యొక్క కలల్ని నీ యొక్క గురువులుగా మార్చుకోవాలని దేవుడు A కోరుకుంటున్నాడు. goal is a dream with a deadline and a plan. ఈ యొక్క గురి అనేది అదొక కళ, దానికి ఒక సమయము, ఒక ప్రణాళిక నిర్దేశించబడింది. So you need to work on that plan to achieve that goal. ఆ యొక్క గురిని సంపాదించుకోవడం ఒక ప్రణాళిక మీద నువ్వు పని చేయాలి. Without goal, గురి లేకుండా we will not be able to progress. మనం ముందుకి సాగలేం. Even in this world also, ఈ లోకంలో కూడా many people, అనేక మంది they don't know what they want to achieve. వారు ఏం సాధించాలో వారికి తెలియదు. So I have one friend, నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, my classmate. నాతో కలిసి చదివిన వ్యక్తి. So we studied in JNTU Kukatpalli. కుకట్పల్లి జేఎన్టీలో నాతో పాటు So విద్యను after అభ్యసించాడు. we finished BTech, నేను బీటెక్ పూర్తి చేసిన I పిమ్మట asked my friend, నా స్నేహితుని అడిగాను, what do you want to do? నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు? So he scratched his head ఆయన like us. తల ఇలా గోక్కొని I want to do MBA. నేను ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నా అన్నాడు. And then after a few days, కొన్ని దినాల తర్వాత he said, no, I want to do MTech along with you. నీతో పాటు ఎంటెక్ చేస్తా అన్నాడు. Then after few days, కొన్ని దినాల తర్వాత no, I want to write IAS. నేను ఐఏఎస్ చేయాలనుకుంటున్నా అన్నాడు. So he was changing his dream, his goal every day. ఆయన తన గురి, తన కలల్ని ప్రతిదినం మారుస్తూ ఉన్నాడు. So after BTech, బీటెక్ అయిన తర్వాత I pursued MTech నేను ఎంటెక్ చేశాను. and then completed MTech ఎంటెక్ పూర్తి చేశాను. and joined MNC here ఒక బహుళజాతి కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. and went to US. దాని యుఎస్కి వెళ్ళాను. Worked there for 6 years. అక్కడ 6 సంవత్సరాలు పని చేశాను. And the Lord asked me to come back. ప్రభు నన్ను వెనక్కి రమ్మన్నాడు. And I came back. నేను వెనక్కి వచ్చాను. And there is a plan that God has given me step by step. As we obey one step, God will reveal the next step. అట్లా అడుగు వెంబడి వాడికి దేవునికి విధేయత చూయించిన కొలికి ఆయన ఒక ప్రణాళిక నా పట్ల కలిగి ఉన్నాడు. So God's plan is a step by step revelation plan. అది ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అడుగు వెంబడి అడుగు ప్రత్యక్షపరిచేదిగా ఉంటుంది. Many times అనేక మార్లు we want the entire plan to be revealed on day one. ప్రతి మొదటి దినాన మొత్తం ప్రణాళిక అంతా చూపించమని అడుగుతాం. I'm coming from Gachibowli to Neredment. నేను గచ్చిబౌలి నుంచి నేరేడు Kakatiya Nagar. కాకతీయ నగర్కి So I వస్తున్నా. put Google Maps. నేను గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకున్నాను. From Gachibowli, Zion Oaks to Eshkol Prayer మరి House. జైనోక్స్ నుంచి ఎస్కోల్ ప్రేయర్ హౌస్ వరకు. So the Google Map gives a nice step-by-step plan. ఆ గూగుల్ మ్యాప్ మంచి అడుగు వెంబడి అడుగు ప్రణాళిక Take చూపిస్తుంటది. left here, ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకో, drive for 1 kilometer, ఒక కిలోమీటర్ take right here, అక్కడ రైట్ తీసుకో, take a right turn, అక్కడ రైట్ టర్న్ తీసుకో, and go for 3 ఇంకా kilometers. 3 కిలోమీటర్లు వెళ్ళు. So step by step అడుగు వెంబడి అడుగు till I reach this gate. ఈ గేట్ కి వచ్చే వరకు. So that is Google's gnana. అది గూగుల్ మ్యాప్. But God's plan దేవుని యొక్క is ప్రణాళిక a revelatory plan. అది ప్రత్యక్షపరిచే ప్రణాళిక. As you obey one step, ఒక్క అడుగును విధేయత the చూస్తే Lord will reveal the next step. రెండో అడుగు దేవుడు నీకు As you బయలుపరుస్తాడు. obey the next step, రెండో అడుగులో He will విధేయత reveal చూస్తే the next step. మూడో అడుగు చూపిస్తాడు. So that's how God works in our lives. ఆ రీతిగా ప్రభు మన జీవితంలో పనిచేయవాడనే. So today, ఈ దినాన you and I need to ask the Lord, నీవు నేను ప్రభువుని అడగాలి, Lord, what is your goal for me? నా పట్ల నీ గురి ఏమైంది? Help me to obey thy goal. ఆ యొక్క గురికి నేను విధేయత Help చూపించలాగా me సహాయం to చేయి. align to thy plan. ఆ గురి పట్ల నా యొక్క ప్రణాళికలు దాంతో అవలంబించలాగా చేయి. So if you don't have a plan or a goal, నీవు ప్రణాళిక గాని గురి గాని లేనట్లయితే you will be wasting your time and energy. నీ యొక్క సమయాన్ని శక్తిని వృధాపరచుకున్నట్లే. So my friend, as I told you, నేను చెప్పిన ఆ యొక్క స్నేహితుడు so he joined along with me in MTech. నాతో పాటు ఎంటెక్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. After 6 months, 6 మాసాల తర్వాత ఇది బోర్ కొడుతుంది. ఇది బోర్ కొడుతుంది. I don't want to go in technology. టెక్నాలజీ వైపు And వెళ్ళాలని he లేదు. dropped off. ఆయన మధ్యలో ఆగిపోయాడు. And then he attempted MBA. ఆ తర్వాత ఎంబీఏ ట్రై చేశాడు. That he did not succeed. అందులో కూడా సఫలీకృతుడు కాలేదు. Then he wrote IAS. ఐఏఎస్ రాశాడు. That also he did not అది కూడా ఆయన achieve. సఫలీకృతుడు కాలేదు. Finally he got some job in DRDO. డిఆర్డిఓలో ఉద్యోగం దొరికింది. Couple of years he worked there. అక్కడ 2 సంవత్సరాలు He left పనిచేసి that also. అది కూడా వదిలివేశాడు. And finally he came back to software industry. మరి చివరిగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడు మళ్ళా. మేము ఎప్పుడో అమెరికాకి వెళ్ళిపోతే వీడు 10 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చాడు. మేము అమెరికాకి వెళ్ళిన 10 సంవత్సరాల తర్వాత వీడు అక్కడికి వచ్చాడు. ఎందుకు? ఎందుకు? ఈ 10 సంవత్సరాలు రోడ్ల మీద తిరుగుతా ఉన్నాడు, ఇటు 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 అటు. 10 సంవత్సరాలు కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు. He did not have a goal. ఆయన గురి లేదు. He did not have a plan. ఆయన ప్రణాళిక లేదు. Every day he was shifting. ప్రతిదినం అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. So in between, ఈ మధ్యలో he was wasting time. సమయాన్ని వృధా He was పరుచుకుంటున్నాడు. wasting his energy. తన శక్తిని వృధా He was పరుచుకుంటున్నాడు. wasting his money. తన డబ్బును వృధా పరుచుకుంటున్నాడు. That's what happened to your life also. అది కూడా మన జీవితంలో సంభవించవచ్చు. So as young people, యవనస్తులుగా we need to ask the Lord, ప్రభువుని అడగాలి, Lord, what is your will for me? నా పట్ల నీ చిత్తం ఏమైంది? For my studies, నా యొక్క ఉద్యోగం పట్ల, for my profession. నా యొక్క ఉద్యోగం పట్ల Lord, reveal your will to me. ప్రభువా నీ చిత్తాన్ని నాకు బయలుపరచు. What goal I need to have for me? నా పట్ల నేను ఎటువంటి
గురి నేను కలిగి ఉండాలి. So professionally we should have goals మన ఉద్యోగరీత్యా మనం గురి కలిగి ఉండాలి. to live for his glory, ఆయన మహిమనీతమై జీవించలాగన, to build our careers, మన యొక్క ఉద్యోగాన్ని మనం నిర్మించుకోలాగన, to build our families, మన కుటుంబాలను నిర్మించుకోలాగన, to build the kingdom of God. దేవుని రాజ్యాన్ని మనం నిర్మించలాగన. Spiritually also ఆత్మీయంగా కూడా we need to have goals. ఆ గురుల్ని మనం కలిగి ఉండాలి. Without goal గురి లేకుండా we don't know where we are heading in our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ దిక్కుగా మనం వెళ్తున్నామో మనకు తెలియదు. We don't know whether we are growing or not, మనం ఎదుగుతున్నామో లేదో తెలియదు. whether we are useful to the Lord or not. ప్రభువుకి మనం ఉపయోగకరంగా ఉన్నామో లేదో తెలియదు. Days will be rolling by, మరి దినములు గడిచిపోతూ ఉంటాయి, months and years are gone, మరి మాసములు సంవత్సరములు గడిచిపోతాయి, there is no progression, మరి ఎదుగుదల అనేది ఉండదు, no satisfaction. తృప్తి పరచబడేది ఉండదు. We accepted the Lord 10 years back, ప్రభువుని 10 సంవత్సరాల క్రితం అంగీకరించాం. but now ఇప్పుడు our spiritual life looks to be the same. మన ఆత్మీయ జీవితం అక్కడే ఉంది. Why? ఎందుకు? Because we don't have a goal, ఎందుకంటే గురి లేదు we గనక. don't have a plan to work on the goal. ఆ ఒక ప్రణాళిక మనకు లేదు దాని మీద పని So చేయడానికి. that's why Paul was telling to Philippians, అందుకని పౌలు ఫిలిప్పీలతో అంటున్నాడు, I am pressing on towards the goal, నేను గురి యొద్దకే and పరిగెత్తుచున్నాను. I want you also to have a goal and press towards that goal. మీరు కూడా గురి కలిగి గురి వైపు పరిగెత్తాలని కోరుతున్నాను అంటున్నాడు. ఇక్కడ Here he is giving threefold goal. మూడింతల గురుల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది. Very simple to remember. ఎంతో సులువుగా మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు. Verse 8. 8వ వచనం, I may gain Christ. నేను క్రీస్తును సంపాదించుకొని, క్రీస్తును సంపాదించుకొనుటకు. క్రీస్తును సంపాదించుకొని. Secondly, రెండోది grow in Christ. క్రీస్తునందు ఎదగాలి. Thirdly, మూడోది glory with Christ. క్రీస్తులో మహిమ పొందాలి. Three G's again. 3 జీలు. So today is all G messages. ఇది రోజు అంతా జీనే మెసేజ్ అంతా. First goal, మొదటి గురి I may gain Christ క్రీస్తుని సంపాదించుకోవాలి, or know Christ. క్రీస్తుని ఎరగాలి. Secondly, రెండవది I may grow in Christ. క్రీస్తులో ఎదగాలి. Thirdly, మూడవది I may glory with Christ. క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందాలి. Very very important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. Paul was writing to Philippians. పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాస్తూ, that I may gain Christ. నేను క్రీస్తును I సంపాదించుకున్నాను, may gain Christ. I may know Him. ఆయనను నేను ఎరుగులాగునా. That is my goal. అది నా గురి అయింది. That is very important. అదెంతో ప్రాముఖ్యమైంది. Paul was saying, పౌలు అంటున్నాడు, chapter 3 verse 1 onwards, మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం నుంచి కూడా he was talking about false teachers మరి దుర్బోధకుల గురించి and బోధిస్తున్నాడు. the false self. False self. తప్పు తన స్వయంగా కలిగిన తప్పుడు In గురించి my old life, నా యొక్క పాత జీవితంలో I had all the credentials. అవన్నీ కూడా నేను కలిగి ఉంటుంది. He lists down 7 credentials here. తన కలిగిన యొక్క స్వభావాన్నితో కూడా చెప్తూ వచ్చాడు. 7 credentials. ఆయన కలిగిన 7 లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాడు. 7 ఆధిక్యతలు. 7 ఆధిక్యతలు. ఏమిటంట ఏమిటి ఆధిక్యతలు? అవి? Circumcised on the 8th day 8వ దినాన సున్నతి పొందితిని, of the people of Israel, ఇశ్రాయేలు వంశపు వాడినైనాను, of the tribe of Benjamin, బెన్యామీను గోత్రంలో a పుట్టిన Hebrew of Hebrews. హిబ్రీయుల సంతానమైన హిబ్రీయుని, In regard to the law, Pharisee. మరి ఫరిసేయుడై ఉన్న ధర్మశాస్త్ర విషయంలో, As for the zeal persecuting the church, ఆసక్తి విషయంలో సంఘంను హింసించువాడను, as for legalistic righteousness, ధర్మశాస్త్రం వల్ల నీతి విషయమై faultless. అనింద్యుడనైతిని. Paul was saying, పౌలు అంటున్నాడు, I had all these credentials. ఈ ఆధిక్యతలన్నీ కలిగి ఉన్నాను. I am born in the generation of Israelites, ఇశ్రాయేలు వంశంలో నేను జన్మించిన, circumcised on the 8th day, 8వ దినాన సున్నతి tribe పొందాను, of Benjamin, బెంజమిన్ గోత్రం వాడను, Hebrew of Hebrews, హిబ్రీయులకు హిబ్రీయుడై ఉన్నాను, Pharisee. మరి ఫరిసేయుడై ఉన్నాను, I am a very strict follower of the law. ధర్మశాస్త్రం ఖచ్చితంగా I was వెంబడించేవాడిని, faultless. అది నాలో ఎటువంటి తప్పిదం లేదు. These are not boastings. ఇవన్నీ గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు, These are actual facts. అవి నిజమైన సత్యంలో ఎన్నో. In Paul's, there was none like Apostle Paul. మరి అపోస్తులు పౌలు వంటి వారు ఎవరు లేరు. He studied at the feet of Gamaliel. గమలీయేలు పాదం లేదు విద్యను అభ్యసించిన వాడు. So that means today's terminology, he studied in Oxford University. ఈ దినాల్లో చెప్పాలంటే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివినంత గొప్ప. He studied at the topmost scholar. ఆ పెద్ద ధర్మశాస్త్రోపదేశం విద్యను అభ్యసించిన వాడుగా ఉన్నాడు. He was a scholar. ఆయన పెద్ద స్కాలర్ అయి He was ఉన్నాడు, a rich guy. గొప్ప వ్యక్తిగా He ఉన్నాడు. was a Roman citizen. ఆయన రోమా పౌరుడై ఉన్నాడు. Paul was a Roman citizen. పౌలు రోమా పౌరుడై ఉన్నాడు. So today, ఈ దినాన American citizenship is valued the highest in all the world citizenship. ప్రపంచంలో పౌరస్థితులు అన్నింటిలో కూడా చూస్తే అమెరికా పౌరుని అధికంగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు. In those days, ఆ దినాల్లో Roman citizen is given the highest priority because they were ruling the whole world. రోమా పౌరసత్వాన్ని ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని అంతా ఏల్తున్నారు కనుక అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. So Paul was saying, పౌలు అంటున్నాడు, I am a Roman citizen. I had the highest citizenship. నేను రోమా పౌరుని గొప్ప ఉన్నతమైన పౌరస్థితి నాకు కలిగింది. I had the
greatest education. నా గొప్ప విద్యను అభ్యసించి ఉన్నాను. I had passion for my law. ధర్మశాస్త్రం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. I was faultless, self-righteous. నేను అనింద్యుడైన ఎటువంటి తప్పిదం లేదు. But my race, అయితే నా యొక్క గోత్రము, my rank, నా యొక్క స్థాయి, my righteousness, నా యొక్క నీతి, nothing could get anything to me. అవన్నీ కూడా నాకు పెంటతో సమానం అంటున్నాడు. That could not save me. అది నన్ను రక్షించలేదు. That's why he says, అందును బట్టి ఆయన I consider them as rubbish, వాటన్నిటిని కూడా పెంటతో సమానంగా that I ఎంచుకున్నాడు. may gain Christ. క్రీస్తుని సంపాదించుకొని లాగున. My dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరుడా సోదరి, that today ఈ దినాన the first goal should be మొదటి గురి ఏమిటి అంటే to know Christ, క్రీస్తుని ఎరుగులాగన, to know him personally, వ్యక్తిగతంగా ఎరుగులాగన, intimately, మన దగ్గరగా ఎరుగులాగన, know him as our savior. నా సొంత రక్షకునిగా ఎరుగులాగన. It is not knowing about him, ఆయన గురించి తెలుసుకుంటే కాదు గాని but know him personally. వ్యక్తిగతంగా ఆయన తెలుసుకొనుట. So Apostle Paul అపోస్తలుడైన పౌలు knew about Christ. క్రీస్తుని బాగా ఎరిగినవాడు. Because he studied the word of God. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చదువుకున్నాడు Yeah, కనుక. he was a scholar. ఆయన మరి స్కాలర్ అయి ఉన్నాడు. But one day ఒక దినాన Jesus Christ confronted him. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎదుర్కొన్నాడు. He fell down. ఆయన అక్కడ సాష్టాంగపడ్డాడు. He confessed, ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. God, I am a sinner. ప్రభువా నేను పాపిని. Oh Lord, forgive me. ఓ ప్రభువా నన్ను Oh, క్షమించు. I was boasting on all my self నా credentials, యొక్క ఆధిక్యతలన్నిటి గురించి నేను గొప్పలుగా చెప్పుకుంటున్నాను. about my race, నా యొక్క గోత్రం గురించి, about my rank, నా యొక్క స్థాయిని గురించి, about my riches, నా యొక్క గొప్పతనం గురించి, about my నా righteousness. యొక్క నీతిని గురించి, But all these things ఇవన్నీ కూడా could not give me salvation. నాకు రక్షణ అనుగ్రహించలేవు. They could not give me joy. నాకు సంతోషాన్ని They could అందించలేవు. not give me peace. నాకు సమాధానాన్ని Oh, అందించలేవు. now I consider all of them a dung in order to gain Christ. క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటూ వాటన్నిటిని కూడా పెంటతో సమానంగా Oh, my ఎంచుకుంటున్నాను. one goal నాకున్న ఒకటే గురి ఏమిటి is అంటే to know him personally and intimately. ఆయనను వ్యక్తిగతంగా దగ్గరగా తెలుసుకొనుటే. Oh, my dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరుడా సోదరి, today, ఈ దినాన before you go home, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళక ముందు do you know Christ as your personal savior? క్రీస్తుని నువ్వు సొంత రక్షకునిగా ఎరుగుదువా? Or have you received him as your savior? నీ సొంత రక్షకునిగా ఆయన అంగీకరించా? Is there a day in your life where you confess that you are a sinner and ask the Lord to come into your heart? ఒక దినాన అవును ప్రభువా నేను పాపిని, నా హృదయంలోకి రా నువ్వు ఎప్పుడైనా నన్ను ఆహ్వానించావా? If there is no day like that, అటువంటి దినం నీ జీవితంలో oh, you are లేనట్లయితే living like a vagabond. మరి ఈ దేశంలో ఈ లోకంలో దేశ దిమ్మరిగా You don't తిరుగుతున్నావు. know where your goal is. నువ్వు ఎటువైపు ఏ గురి వైపు You వెళ్తున్నావు don't నువ్వు know ఎరుగు. where your end is. నీ యొక్క నీ అంతం ఏదో నీకు ఎరుగు. Oh, days are miserable. మరి ఈ యొక్క దినములు ఎంతో భయంకరంగా ఉన్నవి. Oh, tomorrow is not ours. రేపటి దినం మనది కాదు. The Lord is coming very ప్రభు soon. త్వరలో రానే ఉన్నాడు. When you close your eyes on the face of the earth, ఈ లోకంలో నీ కన్ను మూసినప్పుడు where will you go? ఎక్కడికి వెళ్తావు? Where will you end up? నువ్వు ఎక్కడ సమాప్తం అవుతావు? Unless you receive the Lord as your personal savior, ప్రభుని సొంత రక్షకుగా అంగీకరించినట్లయితే you will go to the hell which is prepared for the devil. ఆ యొక్క అపవాది కొరకు నిర్మించబడిన నరకంలో పారవేయబడతావు. God does not want that. దేవుడు అది కోరుకోవట్లేదు. Because he has compassion upon you. మన పట్ల ఆయన కృప కలిగి ఉన్నాడు కనుక, Because he loves you. ఆయన మనల్ని ప్రేమించి ఉన్నాడు He కనుక came down to the earth. ఆయన లోకంలోకి He దిగి went వచ్చి to the cross. సిలువకెక్కి He ఉన్నాడు. shed his precious, sinless, holy blood on the cross of Calvary. పరిశుద్ధమైన నిష్కలంకమైన రక్తాన్ని సిలువ పైన కార్చి And ఉన్నాడు. he is calling you, ఈ దినాన పిలుస్తున్నాడు, my son, నా కుమారుడా, my daughter, నా కుమార్తె, come to me. నా యొద్దకు రా. Come unto me, all those who are weary and burdened. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్యలున్నారా నా యొద్దకు రండి I will అంటున్నాడు. give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతి I will give అనుగ్రహిస్తాను. you salvation. నేను మీకు రక్షణ I will give you అనుగ్రహిస్తాను. salvation freely. ఉచితంగా ఈ రక్షణ You don't అనుగ్రహిస్తాను. need to do anything. నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Nothing in this world will give this peace to you. ఈ లోకంలో ఏది కూడా ఈ సమాధానం నీకు అనుగ్రహించలేదు. That is what Paul was saying. అదే పౌలు అంటున్నాడు, My riches, నా యొక్క గొప్పతనం, my righteousness, నా యొక్క నీతి, my religion, నా యొక్క my rank, నా యొక్క స్థాయి, my all that I have, నాకు నేను కలిగిన సమస్తం కూడా they could not give me peace. అవి నాకు సమాధానాన్ని They could అందించలేవు, not give me salvation. నాకు రక్షణ అందించలేవు. That's why I consider them as dung in order to gain Christ. అందుని బట్టి క్రీస్తుని సంపాదించుకొట్టుకు వాటిని పెంటతో ఎంచుతున్నా సమానంగా ఎంచుతున్నా. So first goal we need to have మనకు కలిగి ఉండాల్సిన మొదటి గురి is to know Christ and gain Christ. క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటా క్రీస్తుని ఎరుగుట. Oh, సంపాదించుకోవడం means సంపాదించుకోవడం not we అంటే have to pay the price. దానికి ఏదో క్రయం చెల్లించాలని Oh, కాదు. he already paid the price. ఆయన ఇంతకు ముందే క్రయం చెల్లించినాడు. To know him. ఆయన ఎరుగుట, That means to accept him as our personal savior. దాని యొక్క అర్థం ఆయన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించుట. So if you are born in a Christian family,
family, నువ్వు క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించినట్లయితే that does not guarantee you to go to heaven. అది నీకు మరి పరలోకాన్ని చేరడానికి గ్యారంటీగా ఉండదు. That's what Paul was thinking. అదే పౌలు అనుకుంటూ ఉన్నాడు. I was born in Israelite. ఇజ్రాయెల్లో పుట్టి ఉన్నాను, I'm a Hebrew of Hebrews. నేను హిబ్రూయులకి హిబ్రూనే ఉన్నాను, I'll directly go to heaven. నేను నేరుగా పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను. I am following the law also. ధర్మశాస్త్రం కూడా There వెంబడిస్తున్నాను. is no spot, no blemish, no fault in me. నాలో ఎటువంటి తప్పుదమ్ము, ఎటువంటి నింద, ఏ తప్పు నాలో లేదు. But one day, ఒక దినాన the Lord told him, ప్రభు ఆయనకు చెప్పాడు, all this is done. ఇదంతా కూడా పెంటతో సమానం. This will not give you salvation. ఇవి నీకు రక్షణ This అనుగ్రహించవు, will not take you heaven. నీవి నేను పరలోకాన్ని తీసుకొని పో. My dear brothers and ప్రియ sisters, సోదరుడా సోదరి, today, ఈ దినాన look into your heart. నీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలించుకో. Where are you headed today? నువ్వు ఏ గురి వైపు పరిగెత్తుచున్నావు? In your life, నీ జీవితంలో do you have Christ in your heart? క్రీస్తు నీ హృదయంలో కలిగి ఉన్నావా? If not, లేనట్లయితే open your heart నీ to Him. హృదయాన్ని ప్రభు కొరకు తెరువు. Lord, come into my heart. ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రా. Deep in my personal life, నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో I am struggling. నేను కష్టంలో ఉన్నాను. I have these secret sins. ఈ యొక్క రహస్య పాపంలో నాలో I ఉన్నాయి. want to come out of them, వాటి నుంచి నేను బయటకు రావాలనుకుంటున్నాను, but I am not able to come out of నేను them. రాలేకపోతున్నాను. I am helpless. నాకు సాయం The చేయలేదు. more I try to pull myself, నేను ఎంతగా గట్టిగా ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ the more I am going deeper into the sin. ఇంకా లోతుగా పాపంలో పడిపోతున్నాను. Nobody knows. ఎవరు కూడా ఎరగరు. My parents don't know. నా తల్లిదండ్రులు My ఎరగరు. friends don't నా know. స్నేహితులు ఎరగరు. My classmates don't know. నా సహచరులకు తెలియదు. My colleagues don't know. నాతో పాటు పనిచేసే వారికి Oh, తెలియదు. it is all deep within me. ఇదంతా కూడా నా హృదయంలో దాచబడి ఉంది. The Lord forgive me, Lord. ప్రభువా నన్ను క్షమించు. All alone, నేను ఒక్కడినే. Paul encountered Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని ఎదుర్కొన్నాడు. Life is totally transformed. తన జీవితం అంతా కూడా మార్చివేయబడింది. That will happen to you. అది నీకు జరుగుతుంది. That also happened to me one day. ఒక దిన నాకు కూడా So సంభవించింది. I was sitting in Hebron నేను హెబ్రోన్లో కూర్చొని ఉన్నాను. on a regular Sunday. ప్రతి ఆదివారంలో వెళ్ళి The కూర్చున్నాను. message was going అక్కడ on. బోధకుడు I బోధిస్తున్నాడు. don't know what the message also. మరి బోధ ఏం బోధిస్తున్నాడో కూడా ఎరుగను. But one word came ఒక్క వాక్ వచ్చింది directly. నేరుగా. He said, the Lord told me, ప్రభు నాతో అన్నాడు, you think that you are smart. నువ్వు మంచి తెలివిగలవాడు You అనుకుంటున్నావు. are studying in BTech Computer Science in JNTU. బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ జేఎన్టీయూలో చదువుతున్నావు. You think that I don't drink, I don't smoke, I don't go to movies. You are self-righteous. నేను తాగను, నేను స్మోకింగ్ చేయను, నేను సినిమాలు చూడడానికి వెళ్ళాను, నేను స్వనీతి పడిన So in అనుకుంటున్నాను. the eyes of the world, ఆ లోక దృష్టిలో I am a very good boy. నేను చాలా మంచి I am బాలుని, a smart boy. నేను బాగా తెలివిగలవాడిని. The Lord said, ప్రభు అన్నాడు, ఇదంతా చెత్తనే. ఇదంతా కూడా చెత్తనే, All this is rubbish. ఇదంతా కూడా చెత్త. We are by birth, by deeds, we are sinners. నువ్వు జన్మతః క్రియల ద్వారా పాపివై ఉన్నావు. That word came to me. ఆ హృదయం నన్ను తట్టింది. Isaiah 43, యెషయా గ్రంథం 43 అధ్యాయం verse 25. 25 వచనం. I prayed unto the Lord, ప్రభువుకి నేను ప్రార్థించాను, Lord, give me one promise. ప్రభువా నాకు ఒక వాగ్దానం If you దయచేయి. forgive me, నన్ను if you క్షమించినట్లయితే want to make my son, your son, నన్ను నీ కుమారునిగా give చేసుకుంటే me one promise. ఒక వాగ్దానం నాకు This is a దయచేయి. promise the Lord gave. ఇదే వాగ్దాన ప్రభువు నాకు Verse అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. 25, 43, Isaiah. 43:25 వచనం. నేను నేనే. Even I, shall we read together, all of మనందరం కూడా us? కలిసి చదువుకుంటాం ఈ యొక్క వచనాన్ని. Even నేనే, I నా am he చిత్తానుసారం who నీ blots అతిక్రమములను out your తుడిచివేసి, transgressions for నేను my నీ own పాపములను sake. జ్ఞాపకము I will not చేసుకొను. remember your sins. I blot out your transgressions. నీ పాపం నేను అతిక్రమం తుడిచివేసి ఉన్నాను. I will not remember your sins. నీ పాపం నేను జ్ఞాపకం Oh, what చేసుకుంటాను. a wonderful promise it is. ఎంత అద్భుతమైన What వాగ్దానం. a joy that filled my నా heart. హృదయంలో ఎంతో సంతోషాన్ని నింపింది. From that day ఆ దినము మొదలు till now, నేటి వరకు no turning back. వెనక్కి తిరిగింది లేదు. Oh, the Lord is leading. ప్రభు నన్ను He is నడిపిస్తున్నాడు. guiding. నాకు సమస్తం In సమకూరుస్తున్నాడు. all the ups and downs of life, నా జీవితంలో ఎత్తు పల్లాల్లో the Lord walks with us. ప్రభు నాతో కూడా Oh, నడుస్తున్నాడు. my dear brothers and ప్రియ sisters, సోదరా సోదరి, today, ఈ దినాన as the Lord is speaking to ప్రభు you, మనతో మాట్లాడుతుండగా open your నీ heart. హృదయాన్ని ఆయనకు తెరు. Make one small prayer. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయి. Lord, forgive me, Lord. ప్రభువా నన్ను క్షమించు. Lord, come into my heart. ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రా. I want to be your son, your daughter. నీ కుమారుడుగా నీ కుమార్తెగా That was ఉండాలనుకుంటున్నాను. the prayer of Apostle Paul. అదే అపోస్తలుడు పౌలు యొక్క So ప్రార్థన. Paul had one goal, పౌలుకు ఒక గురి to ఉండింది, gain Christ. క్రీస్తుని That means సంపాదించుకోవాలి, to know him. ఆయన నెరుగులాగన. Secondly, రెండవది, he said, I want to be perfect in Christ or grow in Christ. క్రీస్తులో ఎదగాలనుకుంటున్నాను. No, not only that I know him personally, కేవలం ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఎరుగుట మాత్రమే కాదు not కానీ only just
receive him as my savior, ఆయన సొంత రక్షకుని అంగీకరించడం మాత్రమే కాదు but కానీ I want to know him and the power of his resurrection. ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని ఎరుగు నిమిత్తం అంటున్నాడు. Verse 12, 12వ వచనము. not that I have already been perfected. ఇదివరకే నేను గెలిచితనని అయినను సంపూర్ణ స్థితి పొందితనని నేను అనుకున్నట్టు లేదు I కానీ have not been perfected, నేను సంపూర్ణ స్థితి పొందలేదు. but I am progressing towards perfection. నేను ఆ సంపూర్ణం వైపు సంపూర్తి వైపు Oh, పరిగెత్తుచున్నాను. I started when I accepted the Lord as my savior, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు ఆరంభించాను. by saying no to my self life, నా యొక్క సొంత జీవితానికి లేదు అని చెప్పుట ద్వారా and then started growing in Christ. క్రీస్తులో ఎదగడం మొదలెట్టి ఉన్నాను. And then I need to work on it. దాని మీద నేను పని చేయాలి. I press on towards that goal. ఆ గురి వైపుకు పరిగెత్తుచున్నాను. Then that I want to know him more. ఆయన ఇంకా ఎక్కువగా I ఎదగాలను want to grow in him. ఆయనలోనే ఎదగాలనుకుంటున్నాను. Finally to be perfected like him. చివరిగా సంపూర్ణమైన సిద్ధి నేను పొందాలనుకుంటున్నాను. Christian life is a progression towards perfection. ఆ క్రైస్తవ జీవితము దేవుని యొక్క పరిపూర్ణతలోకి ముందుకు సాగేదిగా ఉంటుంది. Very important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. So many of us, మనలో అనేక మంది we accepted the Lord, ప్రభువుని అంగీకరించారు, took the baptism, బాప్టిజం తీసుకున్నారు, but there is no progression towards perfection. ఆ యొక్క సంపూర్ణ సిద్ధి వైపు ముందుకు సాగిన ప్రక్రియ That లేదు. is why Paul says, అందుని బట్టి పౌలు అంటున్నాడు, one thing I do. ఒక్కటి నేను చేస్తున్నాను, That one thing I do. ఒక్కటి నేను చేస్తున్నాను That అంటున్నాడు. means it is the most important thing. అదెంతో ప్రాముఖ్యమైనది. It is the driving force. అది ఆయన నడిపించేదిగా ఉంది. It energizes you. ఆయనకి బలం It చేకూర్చేదిగా ఉంది. channels your time. నీ సమయాన్ని అది ముందు You కొనసాగించేదిగా ఉంది. channel your time and talents towards that one goal. ఆ గురి వైపు నీ సమయాన్ని నీ శక్తిని ఆయన కేంద్రీకృతం That చేస్తున్నాడు. talks about the single-minded devotion and focus. అది ఏక మనసుతో ఆయన కలిగిన గురిని గురించి అది మాట్లాడుతుంది. So there will be many distractions when you are going towards perfection. ఆ యొక్క సంపూర్ణ పరిపూర్ణత వైపు వెళ్తున్నప్పుడు అనేకమైన శోధనలు నీ కలుగుతూ ఉంటాయి. Destroy the distractions ఆ యొక్క శోధనలన్నింటిని కూడా నాశనం చేయాలి. by having a single-minded devotion. ఏక మనసు గురి కలిగి ఉండటం ద్వారా. That is a problem with many believers today. అనేక మంది విశ్వాసులకు ఉన్న సమస్య అదే. That is a problem with many of us building our careers also. మన ఉద్యోగాలు నిర్మించడంలో ఉన్న ఆ యొక్క సమస్య కూడా అదే. We don't know the goals before us. మన ముందు గురులు మనం ఎరగము. We are distracted by so many advertisements. అనేకమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీద దారి తప్పిస్తుంటాయి. We are distracted by so many friends. అనేక మంది స్నేహితులు దారి తప్పిస్తుంటారు. Finally we waste our time and energy. చివరికి మన సమయాన్ని మన శక్తిని వృధాపరుచుకుంటాం. That is why Paul says, అందుని బట్టి పౌలు అంటున్నాడు, one thing I do. ఒకటి నేను I చేస్తున్నాను. have a single-minded devotion towards the goal that the Lord has for me. ప్రభు నా కొరకు కలిగి ఉన్న గురి వైపు ఏక మనసుతో ముందు కొనసాగుతున్నాను అంటున్నాడు. As young people, యవనస్తులుగా as you move forward, ముందు కొనసాగే కొలది there will be discouragements. అనేకమైన నిరుత్సాహాలు There will కలుగుతుంటాయి. be disappointments. అనేకమైన There will నిరుత్సాహాలు be మనకి distractions. మరి తప్పుదోవ There will పట్టేటువంటి be doubts. మరి సందేహాలు ఉంటాయి, There will be difficulties. మరి కష్టములు ఉంటాయి, There will be defilement. అవి మరి తప్పుడు ఉంటాయి, In the అపవిత్రమైన midst ఉంటాయి. of all of this, వీటన్నిటి మధ్య we need to press on towards that goal. ఆ గురి వైపుకి మనం ముందుకి సాగాలి. And no goal is easy to achieve. ఏ గురి కూడా సులువైనదిగా సంపాదించుకోవడానికి. When you are marching towards a goal, గురి వైపుకు నువ్వు కొనసాగుతున్నప్పుడు there will be distractions. మరి నేను తప్పుదోవ పట్టేచ్చు అనేకమైన ఉంటాయి, There will be difficulties. కష్టములు ఉంటాయి. Yes, our shuttler PV Sindhu, మన షట్లర్ పివి సింధు when she got this Olympic medal, ఆ ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించినప్పుడు they interviewed her. ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ అమ్మాయిని. So how did you achieve this? ఇది నువ్వు ఏ రీతిగా సంపాదించావని. She said, ఆమె అంది, this is the goal I had for 4 years back. 4 సంవత్సరాల క్రితము నేను ఇది గురి కలిగి ఉన్నాను. Next Olympics. నా రాబోయే ఒలింపిక్స్. Olympics come every 4 years. ఒలింపిక్స్ ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు వస్తుంది. So next 4 years, రానున్న 4 సంవత్సరంలో I need to work out a plan to achieve that goal. ఆ యొక్క మెడల్ సంపాదించడానికి ఒక ప్రణాళిక మీద నేను పనిచేయాలి. So that is single-minded focus. ఆ ఏక మనసుతో దృష్టి కలిగి Whatever it takes, ఏదైనప్పటికీ ఎంత కష్టమైనప్పటికీ I will follow it. నేను వాటిని వెంబడిస్తాను. There is a lot of you have to shed off all your laziness. నీ యొక్క లేజినెస్ అంతా కూడా వదిలించుకోవాలి. You have to. Then the coach told her, కోచ్ ఆమెతో చెప్పాడు, you cannot have cell phone. నువ్వు సెల్ ఫోన్ నువ్వు కలిగి ఉండకూడదు. 4 సంవత్సరాలు సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఎట్లా బతుకుతాం? మనకి 4 సంవత్సరాలు cell 4 నిమిషాలకే మన సెల్ ఫోన్ ఇలా చూసుకుంటా ఉంటాం. 4 years no cell phone. 4 సంవత్సరాలు సెల్ ఫోన్ వాడద్దు అన్నాడు. So 4 years no non-veg.
4 సంవత్సరాలు నాన్ వెజ్ తినద్దు. So for her body type, తన యొక్క శరీరానికి if you have to play at that highest level, అంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఆడాలంటే that does not support the having this animal fat. ఈ యొక్క యానిమల్ ఫ్యాట్ ఉంటే సరిపోదు, ఆడలేదు. So her body type does not match. మరి తన శరీరానికి అది So సరిపోదు. they told you become a vegetarian. ఆమెకి వెజిటేరియన్ భుజి శాకాహారం So భుజించు. suppose they tell to us, అది మనకు చెప్పుంటే నాన్ వెజ్ తినుకుంటే మీకు గోల్ రాదంటే మనం ఏమంటాం, మెడలు పోతే పోయింది కానీ అరే నాన్ వెజ్ అట్టా మానేస్తాం. ఎవరికి కావాలి ఆ మెడల్? మనకి మంచిగా మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ కావాలి కదా. సో దట్ ఇస్ హౌ వీఆర్ బిల్డ్. ఆ రీతిగా మనం నిర్మించబడి ఉన్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ గోల్, ఆ గురి సంపాదించాలంటే యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. దాని కొరకు కష్టపడి పనిచేయాలి. డిఫికల్ట్, కష్టమైనది. యూ నీడ్ టు స్ట్రెయిన్ ఎవ్రీ మజిల్. నీ శరీరంలో ప్రతి మజిల్ నేను కష్టపెట్టాలి. రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితం అవసరం లేని అంతా కూడా పక్కకు పారవేయాలి. మౌల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ జీవితాన్ని నువ్వు మలుచుకోవాలి. షట్ ఆఫ్ ద లేజినెస్. నీలో ఉన్న ఆ యొక్క లేజినెస్ అంతా కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టాలి. She used to get up 4 o'clock in the morning ఉదయకాలం 4 లేచేది to go for practice. ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళడానికి. So many hurdles in between, అనేకమైన అడ్డంకులు ఉండినాయి. and finally she achieved the goal. చివరిగా తన గురిని సాధించుకుంది. That requires determination. దాని కొరకు గొప్ప తీర్మానం It చేసుకోవాలి. requires discipline. దాని కొరకు ఒక క్రమం కావాలి. It requires commitment, దాని కొరకు నిబద్ధత కావాలి. and it requires devotion. దాని కొరకు ఎంతో తీర్మానంతో పని చేయాల్సి So ఉంటుంది. normal goal in this world. ఈ లోకంలో ఏదో సామాన్యమైన గురే. So in spiritually, ఆత్మీయ it జీవితంలో is the same thing. అదే అయింది. That's what Paul was telling. అదే పౌలు అంటున్నాడు. If you want to grow into the maturity of the Lord Jesus Christ, క్రీస్తులోని పరిపక్వతలను నువ్వు if మార్చబడాలి you want అంటే, to be widely used by the Lord, దేవుని ద్వారా ఎక్కువగా వాడబడాలి if అంటే, you want to be a mighty witness for the Lord, ప్రభు కొరకు గొప్ప సాక్షిగా ఉండాలంటే you need to have a single-minded devotion. ఆ యొక్క ఏక మనస్సు దైవత్వం నువ్వు కలిగి ఉండాలి. You need to have commitment. నీకు నిబద్ధత కలిగి You need ఉండాలి. to have diligence. నీ కొరకు దాని కొరకు నువ్వు ప్రణాళిక You కలిగి should ఉండాలి. be determined. నువ్వు తీర్మానం చేసుకొని ఉండాలి. Nothing should distract me. ఏది కూడా నేను తప్పుదోవ పట్టే You చేసి should have a right focus, right direction. నీకు సరైన నిర్దేశం సరైన గురి నువ్వు కలిగి ఉండాలి. Paul was telling to them, పౌలు వారికి చెప్తూ ఉన్నాడు, forgetting what is behind. వెనుకున్న వాటిని మరచి, Yeah, forgetting what is behind. వెనుకున్న వాటిని మరచి, Very important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. Many times అనేక మార్లు we dwell in the past. మన గతంలోనే జీవిస్తుంటాం. So we always remember the past. గతానే జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంటాం. Suppose you have done something wrong, నువ్వు ఏదైనా తప్పిదం చేస్తుంటే you always say, oh, because of that mistake only I am not able to progress. ఆ తప్పిదం వల్లే ముందుకు సాగలేకపోతున్నాను అంటావు. Because my parents are poor background, I am not able to progress. మా తల్లిదండ్రులు పేదవారు కనుక నేను ముందుకు In వెళ్ళలేకపోతున్నా. intermediate I did not study well. ఇంటర్మీడియట్ సరిగ్గా That is why చదువుకోలేకపోయాను. there is no progress. అందుకే నాలో So ఎదుగుదల we లేదు. keep on blaming our past. అందరూ కూడా మన గత జీవితం మీదనే మనం సందేహాలు మోపుతూ And ఉంటాం. then we discount ourselves. మనల్ని మనం తక్కువగా చూసుకుంటూ ఉంటాం. That's why Paul was saying, అందుకే పౌలు అంటున్నాడు, forget the past. వెనుకున్న వాటిని మర్చి, Whatever has happened, happened. ఏ జరిగిందో జరిగిపోయింది. We cannot change the past. గతాన్ని మనం మార్చలేం. But forget the past. వెనుకున్న వాటిని మర్చి Focus on the future. భవిష్యత్తు మీద నీ ధ్యాస ఉంచాలి. And press on towards the goal. గురి వైపుకి పరిగెత్తుతున్న కొలది Put your eyes forward. నీ యొక్క కనుదృష్టి ముందు వైపు ఉంచి Today, ఈ దినాన you need to press on. ముందుకు సాగాలి. You need to work hard. నువ్వు కష్టపడి పని You చేయాలి. need to be determined. నువ్వు తీర్మానం కలిగి ఉండాలి. You need to work out the plan. నువ్వు ఆ ప్రణాళిక పైన నువ్వు పని చేయవలసిన వాడు. Then you will grow in Christ. అప్పుడు నువ్వు క్రీస్తులో ఎదగగలవు. First you may gain Christ. మొదటిగా నువ్వు క్రీస్తుని సాధించుకోగలవు. Then you may grow in Christ. రెండోదిగా క్రీస్తులో నువ్వు ఎదగగలవు. To grow in Christ, క్రీస్తులో ఎదుగురాగన we need to have the mind of Christ. క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనం కలిగి You ఉండాలి. need to grow in the knowledge of క్రీస్తు Christ. యొక్క జ్ఞానం అందు ఎదగాలి. Paul was saying పౌలు అంటున్నాడు, that I may gain the knowledge of Christ. క్రీస్తుని గురించి జ్ఞానం సంపాదించలాగన అంటున్నాడు. So he wants to gain that knowledge. ఆ యొక్క జ్ఞానం కూడా సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నాడు. Not bookish knowledge, ఈ బుక్కుల్లో ఉండే జ్ఞానం but కాదు కానీ experiential knowledge. అనుభవ పూరితమైన జ్ఞానము. That is what his goal is. అది ఆయన గురి అయింది. That means to experience him. ఆయనను అనుభవించలాగన That is what my goal is. అది నా గురి అయింది. This bookish knowledge I already have. I am a pandit in the law. మరి ధర్మశాస్త్రం గురించి జ్ఞానం నాకు చాలా ఇందులో నేను పండిట్ని అంటున్నాడు. But I want to know him ఆయనను నేను ఎరుగులాగున and to have the knowledge of experience. ఆయన గురించిన సహవాసం అనుభవ జ్ఞానం నేను పొందులాగున అంటున్నాడు. That then Lord will transform you. అప్పుడు ప్రభు నీలో మార్పు As కలగజేస్తాడు. young people, యవనస్తులుగా you need to first of all get the knowledge of the Bible. మరి ఈ బైబిల్లోని జ్ఞానం మొదటిగా మనం పొందవలసిన వారం So ఉన్నాం. to get the knowledge of the Bible, బైబిల్ జ్ఞానం పొందాలి అంటే what you need to do? నువ్వు ఏం చేయాలి? You need to read from Genesis to Revelation
chapter by chapter, day by day. ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు అధ్యాయం వెంబడి అధ్యాయం, దినం వెంబడి దినం మనం చదువుతూ ఉండాలి. You need to క్రమంగా understand that. దాన్ని అర్థం You చేసుకోవాలి. need to meditate the word of God. దేని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. Memorize the word of God. దేని వాక్యాన్ని కంఠస్థ చేయాలి. Apply the word of God. దేని వాక్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. This is the wisdom of God. అది దేని గురించిన జ్ఞానమైంది. This is the knowledge of God. దేని గురించిన జ్ఞానమైంది. If you want to grow in Christ, క్రీస్తులో నువ్వు ఎదగాలి అంటే this knowledge is very important. ఈ యొక్క జ్ఞానం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. Without the Bible, knowledge of the Bible, బైబిల్ జ్ఞానం లేకుండా you cannot grow in Christ. క్రీస్తులో నువ్వు ఎదగలేవు. Because you don't know what is true, what is false. ఏది నిజమో, ఏది సత్యమో, ఏది అబద్ధమో నువ్వు ఎరగవు గనుక. What is moral, what is immoral. ఏది నైతికమైనది, ఏది అనైతికమైనది నువ్వు ఎరగవు What గనుక. is God's standard, what is worldly standard. దేవుని స్థాయి ఏంటి, లోక స్థాయి ఏంటి అనేది నీకు ఎరగవు So గనుక. unless you have the word of God in your heart, దేవుని యొక్క వాక్యం నీ హృదయంలో లేనట్లయితే you don't know how to take the right decisions. సరైన తీర్మానం ఏ రీతిగా చేసుకోవాలో నువ్వు ఎరగవు. When the word of God says no, దేవుని వాక్యము కాదు, లేదు అని you చెప్తున్నప్పుడు have to say no. నువ్వు కూడా లేదు, కాదు అని There is చెప్పాలి. unconditional obedience to the word of God. ఆ రీతి దేవుని యొక్క వాక్యానికి సంపూర్ణమైన విధేయత మనం ఉంచవలసిన వారుగా ఉన్నాం. Today, ఈ దినాన many young people are lost, అనేక మంది యవనస్తులు చెదిరిపోయినారు. taking wrong decisions తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా related to their career, వారి యొక్క ఉద్యోగాల నిమిత్తమై, related to their relationships, వారి యొక్క సంబంధాల విషయమై, related to their marriages, వారి యొక్క వివాహాల విషయమై going against the word of God. దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా పోవటం బట్టి God's word says, do not be equally yoked together with unbelievers. మీరు అవిశ్వాసులతో పొత్తు కలిగి ఉండకూడదని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. A lot of people, young people today, so-called believers, అనేక మంది యవనస్తులు విశ్వాసులుగా పిలువబడేవారు they are going and marrying the heathen men, heathen women. మరి అన్యుల్ని, మరి దేవుని ఎరగని వారిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు. Why? ఎందుకు? There is no the knowledge of the Bible. దేవుని యొక్క వాక్యం, బైబిల్ జ్ఞానం వారు లేకపోవటం బట్టి They don't have actual in the mind or in their life. వారి హృదయంలో కానీ వారి మనసులో కానీ దేవుని వాక్యం అనేది లేదు. When the word of God says no, we should be able to say no. దేవుని వాక్యంలో లేదు, కాదు అంటే మనం లేదు, కాదు అనేటనే ఉండాలి. That is how you grow in Christ. ఆ రీతిగా నువ్వు క్రీస్తులో ఎదుగుతావు. That's how you avoid the mistakes in your spiritual life. ఆ రీతిగా నీ ఆత్మీయమైన జీవితంలో నువ్వు తప్పుల్ని జరగకుండా I కాపాడుకో. know so many young people నేను అనేక మంది యవనస్తులు ఎరుగుతారు. ruined their spiritual life, వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నారు. ruined their families, వారి కుటుంబ జీవితాన్ని పాడు ruined their చేసుకున్నారు. careers వారి యొక్క ఉద్యోగాలను పాడు by చేసుకున్నారు. going against the word of God. దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళుటను బట్టి Very, very important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. That's why Paul says, అందుని బట్టి పౌలు అంటున్నాడు, I may know Christ. నేను క్రీస్తుని ఎరుగులాగా, I may experience Christ. అనుభవపూరితంగా ఎరుగులాగా. This word of God ఇది దేవుని యొక్క must వాక్యం. be internalized. అది నాలో దాచబడాలి. Must be applied. అది నేను ఆచరణలో So పెట్టాలి. that becomes an experiential knowledge. అది నాకు అనుభవపూరితమైన నా జ్ఞానంగా That should ఉంటుంది. become part of our DNA. అది నా DNA లో భాగమై ఉండాలి. That will prevent me. అది నన్ను తప్పిదాలు చేయకుండా The కాపాడుతుంది. word of God says, దేవుని వాక్యం అంటుంది, lust of the eyes, all that in this world, ఈ లోకంలో నిరేశాశ, జీవపు డంబం అన్ని lust కూడా, of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబము, If I understand that, వీటిని నేను అర్థం చేసుకుంటే I will flee myself away from the lust of the eyes. ఆ యొక్క నేత్రాశ నుంచి నన్ను నేను తప్పించుకొని దూరంగా పారిపోతాను. So today many young people say we are in the bondage of these videos. మరి అనేక మంది యవనస్తులు అంటారు, ఈ యొక్క వీడియోస్ బంధకంలో మేము We are ఉన్నామంటారు. in the bondage of these bad videos. ఈ యొక్క చెడ్డ వీడియోస్ లో మేము బంధకంలో We are in ఉన్నామంటారు. the bondage of the social media. ఈ సోషల్ మీడియా బంధకాల్లో మేము Why? ఉన్నామంటారు. ఎందుకు? We are not able to come out of it. ఎందుకని వాటి నుంచి బయటకు Because రాలేకపోతున్నారంటే you have not gained the experience of obeying the word of God. దేవుని వాక్యంని అనుభవపూరితంగా వారు అర్థం చేసుకోలేదు గనక. That's why Paul says, అందుని బట్టి పౌలు I అంటున్నాడు, have not attained enough. నేను సాధించింది ఇంకా చాలా ఉంది. I am not perfected yet. నేను పరిపూర్ణత చెందినవాడని కాదు, Moving towards it. ఆ గురి వైపు I am పరిగెత్తుచున్నాను. pressing on towards perfection. ఆ యొక్క పరిపూర్ణత వైపు So పరిగెత్తుచున్నాను. in that process, ఆ యొక్క ప్రక్రియలో I need to know the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని నేను I ఎరగాలి. have the knowledge of Christ దేవుని గురించి క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానం and the సంపాదించుకోవాలి. experience of that knowledge. ఆ యొక్క జ్ఞానం యొక్క అనుభవం నేను కలిగి ఉండాలంట. I need to develop the mind of Christ. క్రీస్తు యొక్క మనసుని నేను అభివృద్ధి పరచుకోవాలంట. Chapter 2 verse 5. 2వ అధ్యాయం 5వ వచనము, Let this mind of Christ be in you also. క్రీస్తు యేసున కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండేది. The mind of humility, మరి తగ్గింపు కలిగిన మనసు, a mind of holiness, పరిశుద్ధతతో నిండిన a మనసు, mind on heaven centric things. మరి పరలోకం మీద కేంద్రీకృతమైన మనసు. When your mind is aligned to God's mind, నీ యొక్క మనసు దేవుని మనసుతో సరిపోల్చబడినప్పుడు then you are growing in Christ. క్రీస్తులో నువ్వు ఎదగగలవు. That's why
why in Philippians chapter 3, అందుని బట్టి ఫిలిప్పీయులు రాసిన పత్రిక 3వ verse అధ్యాయంలో 19, 19వ he's వచనం talking about many others. అనేకమైన విషయాల గురించి They మాట్లాడుతున్నారు. set their mind on the earthly things. మరి భూలోక సంబంధమైన వాటి యందే వారు మనసు ఉంచినారు. Their God is their belly. వారి కడిపే వారి దేవుడు. Those glory is in their shame. మరి వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఏంది అతిశయపడుచున్నారు. So these are the worldly people. ఇవి లోకంలోని జనులు. They are the enemies of the cross of Christ. వారు క్రీస్తు సిలువకు వారు శత్రువులై ఉన్నారు. Their God is their belly. వారి కడిపే వారి దేవుడే అన్నారు. They are glorying in the things that are shameful. సిగ్గుపడాల్సిన విషయములందు వారు అతిశయపడుచున్నారు. When you go to the worldly people, లోకల్ వైపు మనం వెళ్ళినప్పుడు you know what they glory in? వారు వేటి యందు అతిశయపడతారు? Glory in their drinking. వారి యొక్క డ్రింకింగ్ మీద ఆశయపడుతుంటారు. So they put pictures of that. వాటి గురించి వారు పిక్చర్లు పెడుతుంటారు. They glory in their bad relationships. వారు తప్పు సంబంధాల మీద ఆశయపడుతుంటారు. They glory in their money. వారి యొక్క డబ్బు మీద They ఆశయపడుతుంటారు. glory in their fashions. వారి యొక్క ఫ్యాషన్ మీద ఆశయపడుతుంటారు. And they are the enemies of cross. వారు సిలువకు శత్రువులై ఉన్నారు. Their belly is their God. వారి కడిపే వారి దేవుడే అన్నారు. They glory in what they are eating. వారు దేని తింటున్నారు దాని యందు అతిశయపడుతూ ఉంటారు. But if you want to grow in Christ, క్రీస్తులో నువ్వు ఎదగాలి అంటే don't be like these worldly people. ఈ లోకుల వలె మనం ఉండకూడదు. Do not go along with them. వారితో కూడా మనం వెళ్ళకూడదు. Put your mind on the heavenly things. పరలోక విషయం మందు నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి. Our citizenship is in heaven, verse 20. మన యొక్క పౌరస్థితి పరలోకమందు 20వ వచనం. We are children of heaven. ఆ యొక్క పరలోక సంబంధమైన పిల్లలమైన We are citizens of heaven. మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది. We should behave like the heavenly beings. ఆ రీతిగా పరలోక సంబంధమైన వారిగా మన వ్యవహారం ఉండాలి. Chapter 4, 4వ అధ్యాయము verse 8. 8వ వచనం. Whatever is true, ఏది యోగ్యమైనదో, whatever is noble, ఏది మెప్పైనదో, whatever is just, ఏది సత్యమైనదో, whatever is pure, ఏవి పవిత్రమైనవో, whatever is lovely, ఏవి రమ్యమైనవో, meditate on these things. వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి. Our minds మన యొక్క మనస్సు must be on these noble things, ఈ యొక్క నైతికమైన విషయాల మీద మన దృష్టి కలిగి on ఉండాలి. these heavenly ఈ things. పరలోక సంబంధమైన విషయాలు. So today, ఈ దినాన you and I, నీవు నేను you should ask the Lord, ప్రభువుని అడగాలి. Lord, ప్రభువా, help my mind to be a heaven-centric mind, పరలోక సంబంధ కేంద్రంగా నా యొక్క మనసును నిలుపుటకు సాయం a దయచేయి. holy mind, పరిశుద్ధమైన a మనసు, humble mind, తగ్గింపు కలిగిన మనసు, that I may grow in Christ. క్రీస్తులో నేను ఎదుగులాగున. First goal, మొదటి గురి gain Christ and know Him personally. క్రీస్తుని సంపాదించుకొని క్రీస్తుని వ్యక్తిగతంగా ఎరుగుట. Secondly, రెండవది grow in Christ క్రీస్తులో ఎదుగుట, and perfected in Christ. ఆయనలో పరిపూర్ణం చెందుట. So in order to do that, అది నేను చేయాలంటే we need to grow in the knowledge of Christ, క్రీస్తులోని జ్ఞానంలో ఎదగాలి, grow in the experience of Christ, క్రీస్తులోని అనుభవంలో ఎదగాలి, develop the mind of Christ. క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనం కలిగి ఉండాలి. Thirdly, మూడవది we glory with Christ. క్రీస్తుతో కూడా మహిమపరచబడాలి. When the Christ appears, క్రీస్తు ప్రత్యక్షమగునప్పుడు we shall appear with Him in His glory. ఆయనతో పాటు మనం కూడా ఆయన మహిమలో That is నిలిచేవారమైన. our goal. అది మన గురి అయింది. The Lord is coming again. ప్రభు మరలా రానే He is ఉన్నాడు. coming in His glory. ఆయన మహిమలో ఆయన తిరిగి రానే Our ఉన్నాడు. goal should be, మన గురి when ఏమిటంటే He appears in His glory, ఆయన గురి మహిమలో ఆయన we ప్రత్యక్షమగునప్పుడు should appear with Him in His glory. ఆయన మహిమలో నీవు నేను కూడా ప్రత్యక్షపరచబడాలి. Revelation chapter 22, ప్రకటన 22 అధ్యాయం verse 12. 12వ వచనం. 22:12. ప్రకటన 22:12. Behold, I come quickly. ఇదిగో నేను త్వరలో రానే ఉన్నాను. My reward is with me to give to everyone according to his work. ప్రతివాని క్రియ చొప్పున ప్రతివానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. So the Lord is coming ప్రభు రానే ఉన్నాడు second time, రెండవ మారు. and He is coming in His glory, ఆయన మహిమలో ఆయన and వస్తున్నాడు. He is coming with the reward. ఆయన యొక్క బహుమానం చేత పట్టుకొని వస్తున్నాడు. జీతంతో వస్తున్నాడు. జీతంతో వస్తున్నాడు. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ is beautiful. తెలుగులో ఎంతో రమ్యంగా రాయబడి ఉంది. My reward is with me. ప్రతివానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతం నా యొద్ద ఉన్నది. నా జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. ఉన్నది. So second time He is coming రెండవ మారు ఆయన రానే ఉన్నాడు with జీతము. విత్ జీతము. Who will get జీతము? ఎవరికి జీతం దొరుకుతుంది? ఎవరి జీతం వస్తుందండి? ఎవరికి జీతం వస్తుంది? వెరీ గుడ్. పని చేసిన వాళ్ళకి జీతం వస్తుంది. పని చేసిన వాళ్ళకే జీతం వస్తుంది. పని చేయని వాళ్ళకి చిప్ప. చెప్ప
అంతే కదండి. వెన్ ద లార్డ్ కమ్స్ సెకండ్ టైం, ప్రభు మరలా రానప్పుడు హీ ఈస్ నాట్ కమింగ్ విత్ ఒట్టి చేతులు, ఎంప్టీ హ్యాండ్స్. నాట్ విత్ ఎంప్టీ హ్యాండ్స్. ఆయన ఒట్టి చేతులతో రావట్లేదు. హీ ఈస్ కమింగ్ విత్ జీతం. ఆ యొక్క జీతం పట్టుకొని టు వస్తున్నాడు. గివ్ టు ఎవ్రీవన్ హూ వర్క్స్. వాని క్రియ చొప్పున ఇచ్చుటకు. ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ టుడే, ఈ దినాన కష్టపడి పని if you చేస్తే, win souls today, ఈ దినాన ఆత్మలు if you do సంపాదిస్తే, the gospel work today, సువార్త క్రియ ఈ నేటి దినాన if చేస్తే, you give to the Lord's missionary work today, సువార్త పరిచర్య ఈ దినాన ఇస్తే, if you encourage someone in the house of God, దేవుని సన్నిధిలో ఇతరులను if ప్రోత్సాహపరిస్తే, you mentor someone, ఇతరులకి నువ్వు తర్ఫీదిస్తే, if you help in growth of the church, సంఘ అభివృద్ధి కొరకు నువ్వు సహాయపడితే, according to your works, నీ యొక్క క్రియ చొప్పున the జీతము will be given. ఆ యొక్క జీతం మనకి ఇవ్వబడుతుంది. Our God is a great God, great planning. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, గొప్ప When he came first time, మొదటిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు he came with all the wonderful gifts. అద్భుతమైన బహుమానాలు తీసుకొని వచ్చాడు, వరములతో వచ్చాడు. వరములతో వచ్చాడు. So when he came, ఆయన వచ్చినప్పుడు he came with వరములు. అనేకమైన వరములు అందించున్నాడు. So what is a వరము? వరం అంటే వరం ఏమిటి? is a free gift. అది ఉచితంగా అనుగ్రహించే ఉచితంగా బహుమానం, ఇచ్చేదానిని వరం అంటారు. ఉచితంగా ఇవ్వబడిన Suppose there is a big king, ఒక గొప్ప రాజు ఉన్నాడు you అనుకోండి, go to him, నువ్వు ఆయన దగ్గరికి you వెళ్తే praise him, ఆయన గణపరిస్తే and he will remove his diamond necklace and give it as varam. ఆయన డైమండ్ నెక్లెస్ తీసి వరంగా మనకి ఇచ్చేస్తాడు. Varamu means free gift. ఉచితంగా ఇచ్చిన బహుమానం. So first time he came, మొదటిగా వచ్చినప్పుడు he came with all big band lorry load of varamulu. ఇటువంటి పెద్ద లారీ నిండా వరములు తీసుకొని వచ్చాడు. He gave his son as a gift of God. తన John's కుమారుని Gospel ఒక chapter బహుమానంగా 4. యోహాను 3:16 చూసినట్టు బహుమానంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. He gave us the gift of salvation. రక్షణ బహుమానంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. రక్షణ వరముని రక్షణ ఇచ్చినాడు. వరముని అందుకు He ఇచ్చాడు. gave us the gift of eternal life. నిత్య జీవమును వరంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. నిత్య జీవ వరముని ఇచ్చినాడు. నిత్య జీవ వరం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, టైం లేక రెఫరెన్స్లు చెప్పట్లా. He gave us the gift of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనకు వరంగా He అనుగ్రహించి gave us ఉన్నాడు. the gift of the grace. ఆ కృపావరమును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. James chapter 1. James chapter 1. యాకోబు మొదటి అధ్యాయం. Every good gift and perfect gift comes from the Father of life. పరలోక సంబంధమైన ప్రతి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదం ప్రభువు నుంచి మన దేవుని యొద్ద నుంచి మనకు కలుగుతుంది. శ్రేష్టమైన ప్రతి శ్రేష్టమైన. ఈవియు, సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును జ్యోతిర్మయుడు తండ్రి యొద్ద నుంచి మనకు అనుగ్రహింపబడును. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఇవి, సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము ఫ్రీగా దేవుడిచ్చిన. When he came first time, మొదటిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు చేతులెత్తిన ప్రతివాడికి వరమే. చేతులెత్తిన ప్రతి వారికి వరమును అనుగ్రహిస్తూ Lord, వచ్చాడు. I am a sinner. ప్రభువా నేను పాపిని, Give him వరము. ఆయనకు ఒక వరమును అనుగ్రహించాడు. Salvation is a gift. రక్షణ ఉచితంగా అనుగ్రహించాడు. నిత్య జీవ వరం, నిత్య జీవ వరం, పరిశుద్ధాత్మ వరం, పరిశుద్ధాత్మ వరం, కృపావరం, కృపావరము, పరలోక సంబంధమైన ప్రతి వరం. పరలోక సంబంధమైన ప్రతి వరం శ్రేష్టమైన వరం ఇచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ కమింగ్. అది మొదటి రాకడలో. ఫస్ట్ కమింగ్, మొదటి రాకడలో ఆల్ ఫ్రీ గిఫ్ట్స్. అన్ని ఉచితమైన బహుమానాలు. సెకండ్ కమింగ్, రెండో నో ఫ్రీ గిఫ్ట్స్. ఉచితమైన బహుమానాలు లేవు. రెండో రాకడలో వరాలేమి ఉండవు. వరాలే లేవు. దేంతో వస్తున్నాడు? దేంతో వస్తున్నాడు? చెప్పండి. జీతం. చెప్పాలి అందరూ. జీతం. జీతం. మా పిల్లలు కూడా చెప్పండి. దేంతో వస్తున్నాడు? రెండో మాట దేంతో వస్తున్నాడు? జీతం. జీతము. వరాలేం లేవు. ఇంకా ఈసారి వరాలు లేవు. ఈ రోజు కష్టపడితే ఈ రోజు కష్టపడితే రేపు జీతం వస్తుంది. రేపు జీతం వస్తుంది. ఈ రోజున కష్టపడకపోతే ఈ రోజు కష్టపడకపోతే ఆ రోజున ఏమంటాడు? సోమరివైన చెడ్డదాసుడు. చెడ్డదాసుడా. Oh, my dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరా సోదరి, Paul understood it. పౌలు దీన్ని గ్రహించుకున్నాడు. That's why he set 3 goals for himself. అందుబట్టి ఆయనకు 3 గుర్రులు He పెట్టుకున్నాడు. was telling to the Philippians, ఫిలిప్పీలతో చెప్తున్నాడు, Christ is my goal. క్రీస్తు నా గురి అయినాడు. First of all, మొదటిగా that I may gain Christ. క్రీస్తుని నేను సంపాదించుకోవాలి. Secondly, రెండోదిగా that I may grow into perfection in Christ. క్రీస్తుని పరిపూర్ణతలో ఎదుగులాగన. Thirdly, మూడోది I may glory with Christ. క్రీస్తుతో కూడా మహిమలో In order to glory, have that glory, ఆ యొక్క మహిమ నువ్వు పొందాలి అంటే today ఈ దినాన Paul was saying, పౌలు అంటున్నాడు, I work hard. నేను కష్టపడి పని I చేస్తాను. am going for missionary work. నేను సువార్త పని నిమిత్తమై I వెళ్తున్నా. strain myself. నన్ను నేను కష్టానికి For గురి me చేస్తాను. to live is Christ, to die is gain. నా మటుకైతే క్రీస్తు చావైతే మేలు అంటున్నాడు. So, my dear brothers and sisters, ప్రియ సోదరుడా సోదరి, today, ఈ దినాన as we go back to our homes, మన ఇంటికి మనం తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు let this word sink in our minds and our hearts. ఈ వాక్యం మన హృదయంలో మన మనసులో దాచుకుందాం. Christ, my goal. క్రీస్తు నా గురి అన్నాడు. Oh, what is your goal today? ఈ దినాన నీ గురి ఏమైంది? Are you living with a goal oriented life, నీ జీవితంలో గురి కలిగిన జీవితం నువ్వు కలిగి or ఉంటున్నావా? are you living like a vagabond, easy life,
taking spiritual life casually. సులువైన జీవితము ఆత్మీయమైన జీవితం అలక్ష్యం చేస్తూ ఒక దేశ దిమ్మరి వరే తిరుగుతున్నావా? Do you have Christ in your heart? క్రీస్తుని హృదయంలో నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? If you have not received the Lord as your Savior, క్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా on అంగీకరించినట్లయితే that day, ఆ దినాన the Lord will say, ప్రభువు అంటాడు, I know thee not. నేను నిన్ను ఎరగను Oh, అంటాడు. that will be a terrible day. అది ఎంతో భయంకరమైన దినముగా ఉంటుంది. Today is ఇది a day of salvation. ఈ దినమే రక్షణ దినం. Come to Him. ఆయన దగ్గర Give your heart to Him. ఆయన హృదయాన్ని ఆయనకి, నీ Become హృదయానికి His son and daughter. ఆయన కుమారుడుగా You will కుమార్తెగా have the citizenship of heaven. పరలోక పౌరస్థితి నువ్వు కలిగి ఉంటావు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Get on to our knees. మన మోకాల మీదకి వద్దాం. Look into our own hearts. మన స్వంత హృదయాలను పరీక్షించుకుందాం. Look into our own lives. మన స్వంత జీవితాలను In పరీక్షించుకుందాం. the light of God's word. దేవుని వాక్యపు వెలుగులో If you accept the Lord today as your Savior, దేవుని నేటి దినాన సొంత రక్షకునిగా you అంగీకరించినట్లయితే will be a citizen of heaven. నువ్వు పరలోకపు పౌరస్థితిని పొందువాడవుగా ఉన్నావు. Otherwise, లేనట్లయితే you will be sent to hellfire. నిత్యాగ్నిలో పారవేయబడతావు. A young brother, young sister, ఏమన సోదరుడా సోదరి, where are you headed? నువ్వు ఏ వైపుకి పరిగెత్తుచున్నావు? Are you going towards heaven or going towards hell? పరలోకం వైపుకి వెళ్తున్నావా, నరకం వైపుకి వెళ్తున్నావా? Born in a Christian family will not take you to heaven. ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన నువ్వు పరలోకంలోకి నేరుగా Your good life will not take you to heaven. మంచి జీవితం పరలోకంలోనికి తీసుకొని Your పోవు. good works will not take you to నీ heaven. మంచి క్రియలు పరలోకంలోనికి తీసుకొని పోవు. Only receiving the Lord as your personal Savior. కేవలం ప్రభువుని నీ స్వంత రక్షకునిగా కలిగి ఉంటేనే, Whatever your condition might be, నీ పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ, whatever struggles might be, ఎటువంటి కష్టం గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ, whatever secret sins you might be going through, ఎటువంటి రహస్య పాపాలు గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ, come just as you are. నువ్వు ఉన్న పాటన ఆయన దగ్గర Come near the cross. సిలువ చెంతకు నూరా. He has taken all your shame, all your pain, all your curse upon himself. నీ యొక్క అవమానము, నీ యొక్క శాపము, నీ యొక్క తప్పులన్నిట్లు కూడా ఆయన మీద మోసుకున్నాడు. He took your death upon himself. నీ యొక్క మరణాన్ని ఆయన మీద మోపుకున్నాడు. He wants to give you eternal life. నిత్య జీవాన్ని నీకు ఇవ్వాలని He కోరుతున్నాడు. wants to give you eternal glory. నిత్య మహిమను నీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు. Will you accept him as your Savior? ఆయనను సొంత రక్షణగా అంగీకరించినట్లయితే Make a small prayer. చిన్న ప్రార్థన నువ్వు చేసుకో. Lord, I am a sinner, forgive me. ప్రభువా, నేను పాపిని, నన్ను క్షమించు. I want to be your son, your daughter. నేను నీ బిడ్డగా, నీ కుమారుడిగా, కుమార్తెగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. And those of us who are born again, మనలో ఎవరైతే తిరిగి జన్మించినారో ఇంతకు ముందే, are we moving towards the goal of perfection? ఆ యొక్క పరిపూర్ణత గురి వైపు నువ్వు పరిగెత్తుచున్నావా? Are we growing in the knowledge of the Lord? క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానంలో ఎదుగుచున్నావా? Are we growing in the knowledge of the Word of God? దేవుని యొక్క వాక్యంలో నువ్వు ఎదుగుచున్నావా? Are we growing in the mind of God? దేవుని యొక్క మనసు నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? Are you living for God? క్రీస్తు కొరకు, దేవుని కొరకు నువ్వు జీవిస్తున్నావా? The Lord is coming very soon ప్రభు త్వరలో రానే ఉన్నాడు with reward ఒక గొప్ప జీతంను పట్టుకొని, according to your work today, వాని క్రియల చెప్పున, according to your Christian quality life. నీ క్రైస్తవ జీవిత స్థాయిని బట్టి You will be rewarded on that day. నీకు జీతం ఇవ్వబడుతుంది. May on that day you and I hear that commendation. Well done, good and faithful servant. ఆ దినాన నీవు నేను కూడా ఈ రీతిగా అభినందించబడ బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని. Today, ఈ దినాన let that be a single-minded focus. ఆ ఏక మనస్సు మనం కలిగి ఉండాలి. Nothing might distract us. ఏది కూడా నేను తప్పుదోవ పట్టించేదిగా ఉండకూడదు. May we all be goal-focused, goal-driven, and live for His glory. మన జీవితంలో గురి కలిగి, గురిని కేంద్రంగా కలిగి ఆయన మహిమనిమిత్తమై మనం జీవించలాగా సాయం చేయను గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన మా దేవ, యేసుక్రీస్తు మా రక్షకుడు నామములో మీ పాసన్నిధికి వస్తూ ఉంటున్నాం. మా యొక్క జీవితంలో మీరు కలిగిన ఉద్దేశాన్ని బట్టి వందనాలు. మా ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడుగా మా కొరకే అనేక ఈవులను ఇచ్చేదానికి వచ్చారు. మా ప్రభు ఈ దినమున మాకు జీతం ఇచ్చేదానికి వస్తున్నారు. మా జీవితంలో ఏ రీతిగా వ్యవహరిస్తున్నామో జాగ్రత్త పట్టగాను కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. మా ప్రభా మీ యొక్క వాక్యం మాకు అందించబడి ఉండగా మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకున్న వారమై మీకు అంగీకారంగా జీవించినట్లుగా మీరే కృప చూపించండి. ఎవరైతే ఇంకా తమ హృదయమును ప్రభునికి ఇవ్వలేదో, మా ప్రభు ఈ దినమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకుడిగా తమ హృదయంలో అంగీకరించేదానికి కృప చూపించండి. నమ్మకమైన మా తండ్రి, సమయంలో
మీ యొక్క వాక్యం మాకు అందించబడింది. దాసుని బట్టి వందనాలు, వచ్చిన వారందరిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. మీ యొక్క వాక్యం హృదయంలో ఎత్తబడి ఉండగా మా ప్రభా కార్యసాధకం చేయమని కృప చూపించవలసిందిగా, నీరు కట్టి ఫలింపు చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. నమ్మకమైన మా తండ్రి, యెష్కోల ప్రార్థన మందిరంలో మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క కుడికను బట్టి వందనాలు. యవనస్తులందరినీ దీవించండి. రానున్న దినముల్లో మీ యొక్క ఉద్దేశంలోనికి వారిని తీసుకురామని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. శత్రువు ఎంత మాత్రం కూడా వారిని అపహరించకుండా మీ కాపుదల భద్రత కింద వారిని ఉంచవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. కృప చూపించండి, కనికరించండి. మా సమయాన్ని ఆశీర్వకరంగా చేయమని యేసుక్రీస్తు మా రక్షకున్నామని ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమె మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ తోడైనది. ఆమె. దయచేసి గమనించండి. మరి ప్రతి మొదటి వారము మొదటి సండే కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్ కలిగి ఉంటున్నాం. మరి కర్మెల్ నుంచి వచ్చిన వారు, బేతెల్ నుంచి వచ్చిన వారు, మరి సియోన్ నుంచి ఎవరు రాలేదు. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి మొదటి సండే, నెలకి మొదటి సండే మనం ప్రత్యేక కూడిక కలిగి ఉంటాం. యవనస్తులందరూ కూడా సిద్ధపడరండి. మరి ఇప్పుడు మన కూడిక అయిపోయింది, మనం వెళ్తాం. మరి వెళుతూ బయట మరి బ్రదర్ శామ్యుల్ మీకు ఫ్రూట్ రెడీగా ఉంచాడు. మరి ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రూట్ తీసుకొని తినేసి వెళ్ళవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం. మరి సాంగ్ బుక్స్ కలెక్ట్ చేయండి. సాత్విక్ సాంగ్ బుక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ డయానా కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేసి ముందు పెట్టేసేయాలి. దయచేసి వెళుతూ ఫ్రూట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి.